تخلى قشتو يسون مو قوي هم هنز بقنش تاك حش تاك ديش دل همي حش دات سنجين دل هما تحادات سون مو جنا دات سونا جن دات أتو دح مويدو دات تنخزل ديكل قيد قاش يتغير بقنش يتغلول عمال سون إيش جن بوكش دات شابش دات تنخزل تنبرشل قيد قاش دات غرش دات دحقي دات غرش كنتي بوش دات شيء ألدل هما تحشقر بوش أساسر يوش خينا قي يوش خين قي الدنيا تعوات دش دات هما تاع لوبوت تجي يستا يوش دات قمال دش شيء خل بوكش دات الدين لردش دا إيش حقيقة يبتغونكو البروسيس دات ديش لردي دات دين تقي تقيدي تقي بيش دات لردي دات أكوراتنا دقي وين ودوح شوقة ودوح دو شمال وولش خينا دين دا حتشدي أول جيم دوح شدي أول دات ملا تشوكي تشوان ريسبوبليكي تشوكي تشوان جيم داخ سوفي إسماعيل واللي هو قدك دول اللي هو قدك دول اللي هو صوت حرق اللي داخ يستمشى اللي هو داخ شو طعم بالشي داخ إز وهب إسماعيل يجي حل خدو سخين دول إتسومش تعدات إن دعوالي سيسوما دات داش ليلينك دات وقع ليلينك جنا إز دات ملجو ليلينا اسنا شيخهم داتيس إيه هنز تغن موغوي أبراتني процесс ياتيس سون هنز موغوي إيه وي هنز تغن وي بيرش دو وي قبش وي لول خوي وي ناق واستي بودات كروش دات نتسنليش بويا تشيشين بوش ولا هر ويا هر خلويزية على البخاري خلويزي على سون خلويز خلويز بوش دات أو عربو شيء تيرهم دو حلق دات تنا كل شيء قام بات يخلق بات انت تاج يوتلو جو الدين ديش بول اسناخي دات خاطر فالوسا شو زالي تخنوخشي تخو دين دوش خلشسن تخو يزيشنيك خلشسن هندوز همش شون ميتش حقنا شيء نوخشي موات بيوش ليلش ناخ فلسطين يلا سوريا يلا عربسكي دبي يلا قيق شون ميتش حقنا نوخشي شو سن الدين بورش ليلا ديش ناخ ميتش حقنا شو نوخشي هند عاموش بوتيش تخنا دات اس مسارة دات ميلوي نوخشي عامو غير شو اس نوخشي سن ليلين تق شون جني تا ويزي شون سونم تسويز خداش تيرديش مسارة دات غرتش ليلين دوك شاش حالات هم دي قمن حياتنا يات اتغنى اعز داقني هم تغنى قميش نو فاكت وبروس دو وزنكات وبروس هند قنوخشيش دات ميش احتقيتين شاش ديني عدات ميش احتقيتين سار داخنز دو وبروش قوالو دو يزيشنك شليري قدك خليري هر خليري فايستي مايستي بوش دات هم شخير دو историк شلير هم شديسو دو дат просто шун خايت чтобы вопрос такой не возник ему дала дать يتخي يديش سير ورا دي سير ديش الشابش إش مخ اللي عدات تنوخشي خلا بوش تكون مكشة بوش إش الشابش جيجغتي بيلغش بالعداس دو أشكول عسان كلاس يحكيك سي إش حالها دول تغن شاش نوخشي بوش بش شي ورا دي إش جيجغتي بيلغش بالعداس جيجغتي وربوش بوك نوخشي نوخشيشكا возникает вопрос دات الهوند خيرشوني دين تان عامو ديز الهوند خيرشوني شون مثلا بركل ديريز خلي بركل ديريز خل يستخلر ويا هنسا هوست اي تاق لدوغر هوش كانتا ويدعيولر إفير إش بيحتسب الله ما خاف وأخبر دوي داد إيه بيرتي آمن
Moderator diye kardo kuzavay na ostiş. Şey ettu belaksa çün mikrofon şmalatiye бяхма билиш махкой. Тем, что серьезную, тем, что серьезно фельдшер, وهي إسحاق التي يرمى يخشها بقيت شوي أرخ سنة الله بوخي سنة الله ويتسيشل تأشتروبر بيحكي عن ديلك شيء ويتشكل قروش نريف Hintsway, dadurch что du, зачем минут я что-то лаю шилу. Но лаю лушун тем, только дерешь лушун мусор. Сочен по Telegram халатурю хопас. На экран, чтобы нам выводили наши технические модераторы, чтобы была прямая связь с нашими слушателями. Так, сообщаем нашим слушателям, что ведется прямая запись трансляции. Так что мы предупреждаем всех наших слушателей, что запись записывается с момента, когда Вахархов взял слово. А до этого запись не записывается. На данный момент запись записывается. Как бы прямой эфир записывается. Спасибо за понимание. Так, дорогие слушатели, начнем наш эфир. Так, слышно или нет? Есть обратная связь? Слышно. Есть, прием. Здесь прерывается, я извиняюсь, у меня тут проблемы. Я думаю, что все-таки на нас какую-то атаку они произвели, абсолютно без никаких причин. У меня прерывается связь, что на моих технических средствах связи, а также именно в мобильных средствах связи. Здесь пока все молчат, может, тебе кажется. У меня прерывается здесь, я вижу, так что я от себя ничего здесь не делаю. Понял. Так, хорошо. Да, начнем нашу прямую как бы. Да, ты хотел что-то сказать, я слышу. Ларет, хотя спрях зачитать чуй по теме. Да, без этого никак нельзя. Давай, ты скажи тогда, после я зачитаю. Не, я просто жду. Ты будешь зачитывать справку, когда и как появился Коран, я полагаю, да? Да. Потому что тема серьезная. Хорошо, я тогда, когда ты закончишь... Не забывайте, что прямой эфир записывается, и он будет выложен на одной из информационных площадок. Кто тут смеялся, пожалуйста, вам слово. Видать, вам очень смешно, поэтому вам делать как бы нечего у вас там, где вы там находитесь. Вы пришли на этот прямой эфир для того, чтобы посмеяться. Вам дается слово, вы можете посмеяться. Скажите нам, зачем вы смеетесь, и как бы все вместе 67 тысяч активных участников прямого эфира будут смеяться вместе с вами. Пожалуйста, вам слово. Нохчи Гейров тянет руку, будем давать слово Нохчи Гейров. Пожалуйста, Нохчи Гейров, вам слово. И я шире справки о Шира админ. И там, я так понимаю, что самый старый, самый древний в Йемене нашли, и те первые, которые были отредактированы Усманом, они пропали тогда, выходит? Нет, они не пропали, они были изданы для того, чтобы во время халифата, чтобы в самые крупные города именно халифата, Дамаск, как было зачитано, Каир, Басру, как бы по памяти говорю, и в Медину, для того, чтобы унифицировать именно повествование в Коране, чтобы был одна форма в Коране, потому что они все записывались на разных как бы носителях, там, на коже, на финиковых листьях, потому что в начале пророк, он все передавал устным путем, он рассказывал Айше, а также всем своим сподвижникам, и он их
как бы просил ему снова это рассказать. Поэтому слово само Коран обозначает как бы цитирование, пересказывание. Лауреат, он не это спрашивает. Он говорит, вот аютчулый оригинал, чью бахцу, который... Оригиналов-то нету. Вот вопрос в том, что нет оригиналов. Есть только... Не, оригиналов-то нет. Да, соответственно, если хотите, можете ответить, пожалуйста. Я чисто могу поправить только в начале Эльца. Технично, за бок эшпик и бахайтарцичи. 40 писар юхат иха вот кончен царь Коран даязич бах поехал. Но главный был этот писар Зейдбах. И Зейдига дюше я языч дюшич сама ошибка юх по новой поправлять по интербахцу произношение. И спрашивается вопрос, как он мог поправлять те же произношения даязи, если диакритических знаков тогда не было, и об этом также в этом самом справке было сказано. То есть да, вот, пожалуйста, я понимаю все то, что говорит, но, пожалуйста, давайте развивать тему, вам слово. Чудовищные противоречия. Диакритический знак сейчас, так он идет к эшк бухца, зайди кумязе, то есть чтение поправлять, то есть и цадицын, короче, явно сама себя разоблачающая галимая ложь. 1-0, скажем так. Тесла, спасибо вам за эту экспертную как бы вставочку. Мы, конечно же, понимаем, что мы как бы не хотим шокировать наших слушателей, правоверных мусульман, что-то им доказывать. Мы как бы даем все точки зрения, но да, надо понимать, что пророк Мухаммед, когда к нему было как бы Коран был ниспослан частями, там написано частями, посредством архангела Джабраила или Гавриила, называть как хотите. Он возвращался после своих как бы уединений и пересказывал, цитировал это Айше и своим как бы сподвижникам. Потом их просил повторить. Это как бы говорится в истории. И в начале, почти 2 года, это продолжалось именно в устном виде. Не было ничего написано нигде. Но после его смерти все те люди, которые были с ним рядом, его современники, они пересказывали все это, и как бы они захотели это систематизировать. А сам Коран, в то время письменность была хиджазская. Это такое место именно в Саудовской Аравии, Хиджаз. Это хиджазский диалект. И на нем было все написано. Да. И как бы, да, конечно, мы не можем это тут сейчас таки давать справку, чтобы как бы отрицать его правдивость. Наша цель заключается в том, чтобы дать все точки зрения. Понимаете, о чем то? Спасибо вам, конечно, за понимание. Можно точку зрения тоже добавить? Да, говорите, пожалуйста. Насчет найденных, древних, хранящихся там в Дублине вот этих рукописей. Сказано там рукописи, как я думаю, как я предполагаю, статья была зачитана, наверное, с сайтов Ислам.ру или Сунна.ру. Антитеррор, я должен вас перебить. Абсолютно неверно как бы толкование. Посредством скрещивания информации на английском, немецком, французском, испанском языках с нашими сотрудниками была выработана такая хронологическая линия для того, чтобы дать возможность всем таким, даже как вы, людям, специалистам в исламском праве, как бы пищу для размышлений, для того, чтобы вы могли, даже если есть возможность, опровергнуть все это. Самый старый Коран, который найден, еще раз повторяем, это научно доказано, был в Йемене. В Каире был найден Коран во время бонапартовских нашествий, которые хранятся в Париже. И самые сильные специалисты по Корану как бы находятся в Париже и в Англии. Ну, как бы для справки. Я даю вам закончить. Почему я говорю с российских сайтов, islam.ru сайтов, почему я это говорю? Потому что вот ты опять же повторил формулировку «найден Коран самый древний». Никакой Коран, ни один Коран древний не найден, вообще ни один. Это какие-то одни куски, половины, куски каких-то шкур или, я не знаю, листки это или что. Какие-то половина листков и пергаментов. И, как выяснилось, ультрафиолетом это были какие-то, не знаю, то ли черновики, то ли что это. Но факт в том, что по этими аятами, написанными на этом одном листке,
Это не Коран найден, один листок, пергамент. Одна страница, и где-то в другом, где-то несколько страниц говорят. Но факт в том, что там было одно написано, потом переписано, потом, в общем, непонятно, что это. Это не Коран. Это просто предполагается, что это Коран, строчки там из Корана. Но я не помню сейчас именно, какой из них, из Саны или из Бирмингема. По-моему, в Бирмингеме. Антипирон, светоч ислама, дайте мне просто 10 секунд, я как бы вам дам справочку, и вы как бы разовьете свою тему до конца. Вот рукопись Саны из Йемена, чтобы было четко понятно. Самая старая рукопись, которая была найдена во время... Читал? Сейчас. Не, я тут не читал, подождите, сейчас. Ну-ка, 10 секунд. Рукопись была обнаружена в 1672 году при ремонте большой мечети Сана. Поначалу рабочие не обратили на них внимания, но позже они попали в руки Исмаила Аль-Аква, человека, который разбирался в артефактах. Затем с помощью сложных исследований был установлен примерный возраст рукописи, потому что там были также участвовали итальянские как бы, специалисты по археологическим раскопкам. Поэтому мы должны доверять этим анализам, потому что это научно достоверные анализы, и мы должны как бы на них ссылаться. Датировались 7 и 8 столетиями. Написаны на пергаменте, состоят из 2 слоев текста. Радиоуглеродный анализ датировал пергамент до 671 года нашей эры с точностью 99%. Находка включает в себя 12 тысяч фрагментов. Все, я закончил. Пожалуйста, вам слово. Пожалуйста, вам слово. 12 тысяч фрагментов чего? Не понял. 12 тысяч фрагментов именно листков, там, не знаю, пергамента. Я там не был, я говорю то, что есть. И эта информация, она правдоподобна, как бы, правдива на всех языках мира, она как бы транслируется. Это не только на русском языке. Да, знакомиться с источниками данной информации можно? Где можно посмотреть это? Это документарий. Я, если надо будет, вам сейчас скину. Понимаете, редакция не является как бы участником дискуссии. Нет, мне просто интересно. Если вы владеете иностранными языками, все документальные фильмы со ссылками именно на те исследования, они находятся в ленте. Пожалуйста, вы можете проконсультироваться. Подожди, отдохни немного. Давай. Я вечно дело рду, если мы не разожгем эту тему. Сун интересный дега. Даже не это. Там Санах Каренигат, там какие-то фрагменты. То есть никакого полного Корана. Вот тот Коран, он вручную переписать 8 век, например, как Библия. 9 век, 10 век. Вы можете сравнить с напечатанным в Каире 1924 годом. Видите, одно и то же бошишца. И делидатсига. Там, когда полисток, и халифу хранить те, что он 100 листок, и 80 листок, бухарский эмирига, и бош. Шутер, кусок шутер. Меня интересует совсем другое, что интересное. Да? Дело в том, что и историю, что Коран устно запоминали, потом устно запомнить без джихада, бой глобель надо записать и на царь Бож. И истории Ахмад придумать, вот еще Кашеева Ила. В древних источниках такой истории нету. То есть наводярлюшун. То есть когда от этой турецкой империи освободились и в 60-х годах рабство тяга международное сообщество Курда Альтен Сацаина Сацаитан Саудичин нефтекарин Саудити начали вот это свое исламское возрождение. Вот с момента придумать историю. То есть вот эта сама история Корана, что Коран устно так записывал, устно запоминался, а потом вот так из одного дерлишу. Поэтому, если кто хочет сказать, одного дерляться, то он должен мне показать, не знаю, 8 века, 9 века, 11 века, 12 века, 13 века, 14 века записи Аббасидской империи,
Сасанидская империя релетает, Османский релетает, что где-то там эта история, которая фактически фундаментом служит запись Корана. Пусть мы эту историю хотя бы прочтем первоисточники. Они в 20 веке придуманы задним числом, чтобы оправдать отсутствие этой записи Корана. Закончили, Тесла? Да-да. Ну, спасибо за ваше экспертное мнение, очень интересно. Просто пользуясь случаем, как бы от редакции напоминаем, что у нас 80 тысяч активных участников чата, все активные выведены на экран техническим персоналом, а неактивные скрыты для их безопасности. Хотелось бы напомнить, что у нас на нашем канале 192 тысячи подписчиков. Пользуясь моментом, как бы именно вот такой мелкой вставочкой, благодарим всех спонсоров нашего канала. Мы финансируемся Госдепом США, вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. Частично финансируемся посредством Current Time Радио Свобода. А также благодарим, просто искренне благодарность всем нашим техническим модераторам, религиозным экспертам, которые дали нам возможность подготовить данный материал. Огромное вам спасибо от имени редакции, а также от наших слушателей. Продолжаем. Есть вакансии и какая зарплата у вас? Пожалуйста, отправляйте на наш бот обратной связи вашу кандидатуру, она будет рассмотрена в Сенате Соединенных Штатов Америки. Не, ну зарплату я должен знать. Ну что рассчитывать? Зарплата почасовая, в зависимости от вашей эффективности. Ну, в час сколько, минимум. Если вы сейчас сможете развить тему Корана, сунны, и если вы сможете зажечь, тогда как бы вам будет премия. Ну, я могу вопрос задать знающих знатоков ислама, Корана. Ну, давайте, вопрос. Общедоступная информация в интернете. Есть отмененные аяты. Я там посчитал 188. И есть еще аят 5 из суры 9. Он называется аят меча. Этот один аят отменил 113 аятов. Сонавляется. За информацию, как это вообще понимать. Вот очень хороший вопрос. Огромное вам спасибо, Сенсей. Вот хотела бы, чтобы сюда сейчас зашли специалисты по Корану и Сунне. Я вижу здесь запятая тянет руку. Дадим ему слово. Вам слово. Включаем ваш микрофон. Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Запятая, ваш микрофон включен. Пожалуйста, вы можете выразить свое мнение. Мое мнение, что вот этот вот полугром Тесла, он портит ваш эфир. Вас было плохо слышно. Можете повторить? Если хотите услышать мое мнение, то мое мнение, вот этот вот полугром. Спасибо, огромное спасибо. Безусловно, задавайте вопрос. Вот если этот милый Усман, мой Квазла Халиф, Суахагулдин, Шадек Хагулдин, он делает одну версию Корана, остальное все сжигает. Уалес, в этом случае он ведь подвергает все цензору, ведь у меня такой вопрос возникает. Цензор это или не цензор это в этом случае? И зачем он это делает вообще? Так, вопрос задан, вопрос в студию. Кто хочет ответить на вопрос, пожалуйста. Слово. Кто хочет, может прямо брать слово и отвечать. Думаю, что этот вопрос сможет как бы развить именно в философском подходе наш дорогой, уважаемый Евроновчу. Евроновчу, вам слово, пожалуйста. Можете ответить на этот вопрос? Худу, сон сознание шо швах чон та умнаглетен. Бех мобил елар бам дорож. Нет, вопрос такой, Евроновчу, как бы резюмируя. Наш слушатель спросил, если какой-то халиф
как бы, чтобы унифицировать Коран, собирать все именно аяты посланные, издает, ну как бы дает приказ, чтобы издали один Коран. Все те хадисы, суры, которые входят в Коран, как бы они уже как бы являются в одном Коране, а все те, которые не вошли, уничтожаются. Не является ли это вопрос по сути своей какой-то цензурой? Вот вопрос, как вы думаете на это? حاجة قرآن الله دوش دايز قرآن دوش دايز دي ال الله دي ال إيش دايز دي تنبويا قرآن أيوش وريانت يا Вопрос это я в студии. Су амардина гулдин мадуинц голд массу на папирусах, на дощечках, на пальмовых листьях все было написано, записано. Он приказывает, чтобы это все собрали, из этого собранного делает одну версию Корана, и все это аутентичные записи он все уничтожает. И не является ли это цензором? Диктор сторона уничтожать я считаю, милошу бы. Аутентичные пермардина волш даясна ши үш яг чутсо. Ташем лог лилдер дукой цензур, именно цензур, мою этим ташем лог лилдок, как обычно, да им сейчас молилдери. Ажал истории бабдалях нагасана, что отцу осману оригинал даязитен, и оригинал мешаю. عادات وشيء تعدات تجا قرآن تع خطابة هل ديز 200 300 400 ليت يويلجول تع حاجات خيتان دوش تع بيريبيسا دين دوش تايلي قرآن تجا تعدات أقوى هدونات تيسيشي أقوى ميجر هد ياشا تخاسون وي أدمينستراتور ياشا تع قرآن دات تجا وبشي حاجات تايلي تع كوسكيشي ليستكيشي يوش كارين يش рукопись شبوش датировать за 8 век, 9 век датировать я шиш. Тигат хита Корана дать. Из-за Корана дать, тана аят чит, та суры схожи дать, и доша дать, и переписанный чол да. Язин дадойшт и язин. Шташи кокусуак юхтига, карин юбоши. Хаймер, 12 тысяч пергамент, я, чего диски ехать, смотри. Это мешок золота, но это ушло бы. Вот целый сложный есть, короче, пергамент. На тот момент. Датировать ты не что знаю. Вистало. Мурат Сулейми Алатвия админ. Датировать ты не сан бошин, такой вещи, я сами аятига, признать ты на швейни. Я юши, штан исследование наш, бога, хабюч, ден, цаца, хуняды, уже обицан был. Царь вообще ца низ дош, да, бог куш ца. Вот он исследование хаусан допустить bin был ученый. Понятно, ваша позиция. Да. Да, Булат, вам слово, пожалуйста. Марша Мукшдехил, يجري إنسان قراءة أوجي الله ملك يويش خان وتمتر دعويليش قدزامني وغن أويليش قدزامني غير ستا بول أتونشتا أويليش и мосуз хахкна алчи воели вахдосина и Джабраил Малик Аллаху мосуз досина гор мел досда то и тун дош ака чошмадуй Мухаммад мосуз эзер вахдосина и гор ден досош хилла то лекирина досош хилла баттат досош хилла مليوق زامي وت خين ادق شوي شادر شي تخان يورش دقيق دنيا خانو ليلوش دوش ادق مل زاميز مل ايديز وتون اويليشي
Так и досин дуишен иштхам عقاچين دوش دو التوي آل واحي شيء شاقوبين واحي بيش بو تعديلجاتي تقا بوقا مبوي بأنك تقدق ناخ قول بلو تدق من واحي بيش بوش واحي جن شاها تا شي تا يازدا هو شو واحين اتحنهم داز دو ديش دوي إدازة دينا دازو شو لدو شار لا دو دقح قابو يو أتشر ديه شش قاش ديه داقش ديه قابو شش داز دينك شي دقح إيميل دوق هم دو أدمن لالور دولهم دات إش دا كرلوش اور عمل قاچا собрание شيش مل كورت هاوس بهم دو oylayın idaza den işte adamın ikver çütes dol imel dokum do adam şadeşin tahan san işte taço hum haloç taço hum dadaz da mettek bolş ettu bolş işte zamatafel at human kent oyliç даже dokum do oyli. Влад, ты слишком буквально это как бы... Влад, ты слишком буквально это как бы представил себе вот это откровение туда-сюда, делегация, хайош, амелшлеш, гуломшлеш. Эштмадаться делайте, люкнетик делайте, связь делана непрерывно. Дороги моду. Az előregekon zsaptalát hosszakod hátra. A bulakto dölcsöncön eljött, so Jabrel macdajtar, so hatszoj macdajtar, macdajtar. Bulat, cud macdajtar, hány Jabrel malik. Cud siekant zud hazércsa, de enconé синчот яхе, хайкан тума эллаял. Теперь сегодняшнего дня больше не будете приемных сыновей, будете называть отцами их. Ишченца зуд хазелч юх, ишченца Мариам яцар хавси, дедолч динах, шелай Мариам хаялен, цунц хавсан гучвальч, клянусь Аллахом, она мне запретна элч, де эрцун сразу Джабраил Малик, о, амудайн Аллаху, ханалин, хай рабиня, хай наложниц, амуяин, харамун, Аллаху, ин мои ханаля. Ишта цхайна, ишчен юшха, хадуорки. Вообще, я думаю, проблема... Я как бы должен... Подождите, запятай. Антикеров, пожалуйста, я прошу вас соблюдать не только вас, не никого здесь персонально, никаких претензий не предъявлять. Есть как бы у нас регламент. Антикеров, вы закончили? Дадим слово сейчас запятой. Какая бы у него ни была позиция, пожалуйста, я вас прошу. Выслушаем его до конца, а потом, если у вас есть к нему как бы возражение к тому, что он сказал, или у вас есть доводы, пожалуйста, давайте говорите. Но дадим точку, как бы запятой сказать до конца. Запятой, вам слово. Что я скажу, Вени Види? Вот я наблюдаю, короче, вот туннельное мышление волится нахуй. Туннельное мышление цивилизованного мысли, чит яхку эрдас, бывает, двигается к кречу, двигается гейс, гуш духой массовым буквально воспринимать туда. Так, скажем, малума волцы нахуй. Сознание ума расширенное, когда есть массу авора воспринимать, и есть информация. Делегация, ёшцах, лейдиона, это как бы образно, дючи, мадуидиона, до бедуининдиона, делается, что нетик связность, лосаэлчи, хейтер, муатстион, до саклави, алисию, ишталал, бедуини, мозг, подаются хайна, что слова, что подбирать деш, что хылдуи, цоуца, нет смехаться, деш, вилш, что юмш, раздаться, чувататься. Ādīcnagam čo nepiešķērnī myšlēni ir un āhīcīcnag. Терес Холмборг. Подождите, я вас прошу, дорогие участники. Питаюсь светом вашей мудрости. Подождите, великий антитеррор, светоч исламу, кудесник слова, проповедник слова Аллаха на этой земле. Дайте, подождите, у нас, знаете, какая у нас как бы формат? Кто бы какое мнение не имел, не надо вот именно касаться его личности, то, что он сказал. Давайте откроем. Вот я вам сейчас скажу.
мы опираемся на документальные источники. Также антитеррор, вот для вас, именно про загадки возраста, чтобы было интересно, именно про Йеменский, именно Коран, всегда идет рукописи, которые нашли, это является на самом деле отправной точкой для многих ученых-коранистов западного мира, а также арабского мира. Тут говорится, недавно был проведен радиоуглеродный анализ самых ранних рукописных фрагментов Корана, в частности, найденных в 1972 году в Сане, столице государства Йемен. Оказалось, что отдельные части текста, радиоуглеродный, справка от редакции, радиоуглеродный анализ, он применяется во всех именно датированиях, на костях, на именно предметах утвари, там, не знаю, ну, на всем этот анализ, подтверждает 99%. Оказалось, что отдельная часть текста была написана лишь через несколько лет после 650 года нашей эры, когда халиф Усман был утвержден канонический вариант писания. Между тем, в коллекции рукописей Бирмингемского университета с 1936 года находятся два фрагмента Корана, написанные, если верить датировке специалистов из Оксфордского университета еще при жизни пророка Мухаммеда или немного позднее, в 568-645 годах нашей эры. Это довольно близко к общепринятым в мусульманстве датам. Эти факты могут свидетельствовать о том, что разные куски Корана писались в разные времена и эпохи, хотя есть и немало спорных моментов. Дело в том, что радиоуглеродный анализ способен точно определить возраст материала, на котором написан текст, например, шкуры животного или папируса, но не дату нанесения самого текста. Так, французский исследователь Франсуа де Рош в 2014 году заявил, что согласно такой датировке получается, что Коран появился в 661-750-х годах нашей эры в эпоху Амиядов, а это слишком ранний период. Вероятно, это возраст материала. Имя можно повторить, пожалуйста, исследователь. Французского исследователя? Да. Да, Франсуа де Рош. Я вам сейчас, подожди, закон, буквально одно предложение. Очень интересно же, поймите, о чем здесь речь. А это слишком ранний период. Вероятно, это возраст материала, а не самих записей. Вот чем сколько бы лет не исполнилось этой священной книги, мы не можем отрицать того, что Коран является одним из величайших литературных и духовных источников, оставленных человечеством. Исследователь французский Франсуа де Рош. Все, закончил. Пожалуйста, обсуждайте именно ту тему, именно по Корану, а не кто-то там что-то сказал. Да, интересная была справка от нашего слушателя Булата. Как эти, аяты передавались пророку? В какой форме? Да, он ходил, ему они передавались, потом он их перерассказывал. Но в хронологическом порядке именно, того, как он их принимал, как к нему они преподносились, как они ему снизошли с небес. Как они передавались, тоже описывается. Вот в таком форме. Как они передавались, Милохо, лауреат, как они передавались, описывается, и, по-моему, у Муслима, у всех там. Да, есть такая информация тоже. Но, да, эта передача происходила примерно по хадисам, по этим, когда вот внезапно ангел там с высоких этих слоев атмосферы падал, раскрывал свои крылья и тормозил у земли, и что туф, этот доллар. Бах, царь от своих морячов ашен. Так, люди, хотя и не видели ангела, но подозревали, что что-то вот происходит, То есть, мистический переход, они вполне прилет на крыльях земные описывает шейол понятие, шуйцерцан, И вот там последний раз у них вот этот при смерти Ульшан описывает. Айша, по-моему, передает, как тоже опять прилетел Джабраил, тоже там воздушный удар крыльями у изголовья этого помирающего пророка, и он там что-то ему передает, То есть рэбы там мистические, с нашей точки зрения, там все банально очень происходит у них. И если там действительно 114 сур аятов, если для каждого аята, дайса на крыльях, дайса гонет вывешивали, и Джабраил, я ему не позавидую. Кончили Тесла? Да. Информация pāresamā zачитывать cik Francois bijušpoliši miršpucahās un izslēdoni
Šai trudeš jāzina knīga, Jolš Джей Смит по Шухока, от допустить в течение 30 лет юбошел рукопись исследовать. Я говорю, чьей то нет, уж исследовать. Впервые уж исследовать, да, в 2007, по-моему, году допустить, знаете, допустить, турецкий ученый, доктор Таяр, Сободи Гаруи, видео его аутуалати успех, профессор Таяр от Эльткулач, профессор Экмелиддин Ихсаноглу. Ищи допуститель, исследователь. Царь Вайлан шей полный исследованию, царь Коран, да, цега переписанный, исправленный, царь Коран, соответствие от боца, те трудящие название Иша. Мялил букет собрать отдельно. Дубош, источник. Хотя олха, юшел хоми. Я не знаю, англоязычный, всемирный Вайлан. Ученый дебачка, мировой дебачка, ислам дин, дюча, использовать яш. А? Ислам руер метцо использует. Я Википедия. Я что-то хаос, да, ты чуть Ошибаетесь, дорогие друзья. Тундери важные мандации, фейки, или опровергнуть, но опровергнуть это и яшенчина. Во-первых, исследование Шинабах, но ни одно... Опровергайте. Да, исследование Инабах не называется имена исследователей, допущенных, не их написанный ими труд, никаких ссылок, никаких источников, ничего нету, просто абстрактное было найдено, было сделано то, и какой-то Франсуа де Рош. И все, короче. Коран, дуцига, хагайтиш, да, цига, сага Корана. Да ладно, дубахиш. Вот и радиоуглеродные... Да, и радиоуглеродные, не гарды, не вожди, не боши. И Коран, гайтиш, и Коран дуял. И хагайт целый Коран дует сах хотя бы. Но хоть дикду от этого, от Мухмилорова, от Мухаммеда 200 лет. И целый Коран дует. Вот этому Корану мягули 200 лет. 1200 лет. Вот столько лет провели исследования. Это целый Коран, цельный, записанный, какой-то один сохранившийся за 200 лет. Вот этот Коран, ему исследование сделали, ему столько лет. И все. Святейший антитеррор, мыслитель, фик именно, исламовед, доктор исламских наук. Вы все в одном лице, академик. Дело не в том, что кто-то там был, кто-то сказал. Дело в том, что там же сказано, это рукописи. Нигде не говорится, что это был полный Коран. Понимаете, о чем тут речь? Вы боретесь с источниками. Разницы нету, какие источники. Вы должны говорить... в коем случае. Я не борюсь с источниками. Понимаете, о чем я? Спасибо вам за понимание. Так, знаете что? Антитеррор закончил, и как бы давая слово нашему великому специалисту Мансу. Манс, вам слово, пожалуйста, по теме. Если есть возможность, можете высказаться. С вами слово, пожалуйста. Манс, вы упорно тянули руку, пожалуйста, вам слово. Хорошо, микрофон, давайте, шхалати, домой, Давайте по теме, пожалуйста, Манс, по теме Корана. Где, как, что, почему. Вам вопрос. Шей, пока действуешь, заду урдуинс микрофон, я очень говорю. Хотелось бы дать слово нашему гостю, слушателю, с палестинским флагом под кодовым названием Абу.
Абу, вам будет сейчас включен микрофон техническим персоналом. Пожалуйста, вам слово по теме Корана. Можете сразу опровергать все версии, гипотезы и как бы говорить, что Коран это священная книга. Мы это тоже принимаем, никаких с этим проблем у нас нет. Пожалуйста, Абу, вам слово. Абу, вам слово. Абу, с палестинским флагом в аватаре, вам слово, ваш микрофон включен. То есть ты хочешь сказать, что это не священная книга, или как, я понял? Кто здесь ничего не хочет ни сказать, ни доказать? Здесь обсуждается время, когда и кем был записан, издан и почему был издан Коран. Вот и все. Никаких проблем с тем, что он есть или нету священного Я Корана. сейчас отвечу на твой вопрос. И это не вопрос именно администрации канала, а этот вопрос, который нам в редакцию был множеством наших слушателей, гостей направлен и методом селекции был выбран для сегодняшнего прямого эфира, чтобы это было темой обсуждения. Вы можете участвовать в обсуждении. Пожалуйста, вам. Разницы нет, я сейчас отвечу. Вопрос это не вопрос, без разницы. Нужно ждать сколько времени? Час или полчаса? Минут 5, подождите. Да, пожалуйста. Господин Абу с палестинским флагом, вам слово. Можете выступать в прямом эфире. Господин Абу с палестинским флагом, вы упорно тянули руку, вам включили микрофон. Вы можете высказаться по теме сегодняшнего эфира. Добавить еще имя исследователя. Попозже тоже имя скажу. В общем, полностью задокументирована, написана книга про это. Он задокументировал это. В этих рукописях найдено более 1000 несоответствий с нынешним версией Корана, выпущенным в 1900 каком-то году в Каире. Сегодняшним Кораном. Этих рукописей 1000 несоответствий. Справка принята к сведению, пожалуйста. Огромное спасибо. Но как бы администрация, редакция канала и ваш покорный слуга, все-таки мы констатируем то, что нету таких активных защитников версий того, что Коран спустился с небес. Все-таки наш формат проходит, как бы прямой эфир проходит в формате того, что зачитываются исторические, хронологические справки, ссылки на халифов, кто, как, почему издавал Коран, каким методом Коран передавался пророку Мухаммеду, и те хафизы, ну, как бы те люди, которые могли цитировать и которые смогли передать его. Таких активных участников того, что утверждающих, что Коран спустился с небес, что-то в этом прямом эфире мы не видим. Это, к сожалению, является как бы слабой стороной нашего прямого эфира. Пожалуйста, вам слово, Тест. Давай еще нелогичность. Я счел справки. Не в смысле в пику тебе, ешь мои. Абсолютно. Пожалуйста, это источник, который именно, на который мы ссылаемся. Да. Я буду разоблачать твой источник. Дело в том, что истории, вот шкуры щер, яшьязнир, патаршьязнир, он дадер уко хранить тир уко хадер, ясулт ауко науко дадер асманник издейтер. То есть у них есть целые тати-гути Санта-Барбара с многосерийная, как Коран. Оригинал переписали, то есть, который они называют оригиналом. И сам подумай, и нету оригинала. То есть сохранить оригинал они не смогли, а историю, как этот оригинал для сохранения записали, смогли. Ты сам понимаешь, насколько это само компостирование мозгов доверчивого этих слушателей. То есть эссенс хойк олса хуни один сетят еппер дус ورхي داس
передать. Мечаду. Ну, даться нет у меня. Но я знаю историю, как они это передавали, чтобы это он не пропал. Подождите, он же пропал. Не, ну пропасть там, ну, вот так, видишь, ты сам себя загоняешь в угол, когда пытаешься выдуманной истории, потому что оригинал хердер от истории цан, а жил от истории цан Осман, короче, он хотел переписать, вот, Харкаран еще сохранится, динак. Сейчас мы сравним его с Каирским 1924 года. Смотрите, цадок, а усиншаль. Но у них этого нету. Я извинюсь, дайте мне 10 секунд, я вам дам закончить вашу мысль. Подожди. Уже ты забил эфир, подожди. То есть у нас нету... Для вас, слушатель, в прямом эфире, бегущий строкой на экране, вы можете ответить потом. Он говорит, как бы я зачитываю, в ночь на понедельник месяца Рамадан 610 года нашей эры, находясь в пещере, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, я читаю именно то, что пишет бегущей строкой, всем сердцем предался Аллаху, и в это время по приказу Аллаха к нему пришел один из главных ангелов, Джабраэль, но то, что было сказано, и сказал ему, читай. Согласно исламской традиции, считают, что Коран зашел, ну как бы он повторяет, от Аллаха в полном виде в пещере Хира в ночь. Это определение, но ангел Джабраил передавал его пророку по частям в течение 23 лет между 610 и 632 годами по григорианскому календарю. Это как бы вам в пику это говорится. Пожалуйста, продолжай. Ничего, никакой пику там нету. Кстати, когда ты смотришь, и опять-таки и раз там вот вы, ой, проклятие, яйца, читай. Раз там вот так, когда ты хочешь что-то продекламировать, стихи, например, ты говоришь, читай, я читаю стихи, или прочитай стихи. Хотя ты их не с книжки читаешь, то есть как написано, он даешь шваться, когда амин стихи щучу, но русские используют для этого глагол читать. В случае с нормальными языками, где вот такое движение недавно придумать, с нормальными языками у них давно устоялись правильные формы. Например, английским вот read – это когда ты что-то написанное читаешь. А когда я им говорю английским вот сон стихиш, ешь, он говорит, я ему говорю recite, то есть хайдагар хум хаа. И точно так же, когда ты читаешь английский перевод Корана, там написано recite. То есть Джабраил говорит этому Мухаммеду, вот что тебе сейчас транслируется в мозг. Слушай, это Мухаммеду Бог, да. Recite Бога, и декламировать где Бог. То есть, используя вот это слово распри, глагол читать Бог. Читать. Из-за Корана якобы мусульманщик читать дебах, илм ам дебах, Бог, эшпешпича, и перевод ивановский, и мот будет, он перевод нахтурит, на самом деле не говорит там ничего читать. Как он вообще может говорить читать, я читать домодати, индиректец вир, может ешь мечах, газетки не шпумаяти, а ешь. Он ему говорит recite. Дегадо, что Тесла. Тесла, вы закончили? Да, закончил. Манс, вам слово, пожалуйста, развивайте вашу мысль, вам слово. ليس قباش أو مدات إتمو محمد دو إيش هتقول وقت يدقسو إله Два дела, два мои дела. Каждый человек имеет право выражать свою мысль, как он хочет, мы за это не отвечаем. Вы можете сказать великому, многоуважаемому. Как выражать туда сюда это понятно, но можно по теме скажу? Что моеду и аланси просто. Манс, вы закончили? Вы закончили? По теме скажу. Так вот, допущенных из исследователей берем именно мусульман. Из них, как я раньше привел имена,
профессор Экмелиддин Ихсаноглу, доктор Таяр Алткулач, лидирующий исследователь коранических наук, экс-президент департамента парламента Турции по делам религии. В общем, он провел это исследование и описал этот труд. И самое древнее, датируемое из этих рукописей, это середина 8 века, после 100 лет смерти Османа. Это уже Мухаммед умер, и этот Осман умер, 100 лет прошло. И это самая наибольшая, наикрупная рукопись найденная. Там содержится около 78% Корана. Так вот, остальное невозможно читать или утерян, в общем. Так вот, он в этой рукописи, самой древней, нашел 2070 отличий от сегодняшней версии Корана, которую сегодня мусульмане используют, который придуман и написан в 1920 году в Каире, университете Аль-Азхар, по-моему. 2070 отличий. Именно я взял исследователей именно мусульман. Да, и другие люди туда не допущены. Там исследования не позволяют, чтобы дать исследования. Там должны быть очень признанные исследователи, историки, и это было несколько раз только. Закончил, да. Ну, понятно, ваша версия понятна. Хотелось бы, пользуясь случаем, сказать, что у нас 90 тысяч активных участников прямого эфира, поблагодарить наших спонсоров, сказать и напомнить нашим слушателям, что мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенных Штатов Америки, частично финансируемся Госдепартаментом США посредством телеканала Current Time, а также Радио Свобода. Мы хотим поблагодарить наш технический персонал, который дает нам возможность, техническую поддержку против всех DOS-атак и всех технических проблем, которые создаются известными службами известной нам страны. Также хотелось бы напомнить, что предметом сегодняшнего обсуждения является вопрос Коран. Как, где и когда и кем он был издан. Целью нашего прямого эфира не является атаковать мусульманскую религию, ни Коран, не сказать, что эта книга не является священной. Целью прямого эфира является свободный обмен мнениями для того, чтобы понять, что, как было. Пожалуйста, Муса, вам слово. Мы вас слушаем. Дайте слово Мусе. Муса не хотел сказать. Пришел, увидел, победил. Поэмору яздындаться, Коран. Кто это говорит? Кто говорит сейчас прямо? Я говорю. Бусал так говорит. Все, понятно. Вопросительные знаки. Вам слово. Говорите, доказывайте свою версию. Ссылайтесь на достоверные научные источники. Мы вас слушаем. Как достоверно сун хезек моду. Поэморан и дек чудосин. Дубак Коран. Юх цуцат цукан шедаса яздын бокка. Поэмору дуасиндаться. Понятно, вы закончили вашу... Тем объяснить, нет он тем. Какая разница, он высказал свое мнение. Сказали, вопросительный знак, вы закончили? Тема Коранду имеется дальше, что он полный, как самый древний, который можно прочитать целый Коран, на какой срок мечаду найти иду тем. Коран версиш разные, юй. Подождите. Дорогие слушатели, вопросительный знак. Мы не являемся площадкой утверждения или опровержения. Эта площадка дается свободным людям для свободного волеизъявления и высказывания. Тема сегодняшнего эфира – Коран, когда, как и где был издан и почему Коран. Все. Вы можете сказать, дать свои источники, научные источники, ненаучные источники. Мы вам даем слово, пожалуйста, мы вас слушаем. А Муса, вам дается слово после вас попросить знак. Пожалуйста, попросите знак, вам слово.
А вопросы задавать нельзя, да? Задавать вопросы в студию, вам кто-нибудь, может быть, здесь ответит. Есть тут специалисты по исламу. Пожалуйста, ваш вопрос. Антитеррорист Эйлак мастит версию Коран создался Аля. Здесь не является вопросительный знак. Я еще раз вам напоминаю. Здесь площадка не для того, кто-то что-то сказал, и вы вступаете в дискуссии, дебаты. Задавайте свой вопрос, кто хочет ответить, или вы задаете вопрос конкретно кому-то. Вы задаете вопрос, вот вам вопрос такой-то, вы можете ответить или нет? Все, пожалуйста, вам слово. Хорошо, тогда у меня нет вопросов. Подожди, Нохчо, подожди. Тут Муса хочет говорить, как Муса с двумя «с». Пожалуйста, Муса, вам слово, спокойно, не кашляя в эфир. Говорите, вам слово. Не Муса Темишев, а именно МОЮ2СА. Вам слово, говорите. Муса не говорит. Нохчо, вам слово, пожалуйста, Нохчо, говорите. Марк, что дикция шуйсо. Прекрасно слышим, даже вас слушают в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, в нашем Карпункте. Мы вас слушаем, говорите. Муса, если вы еще раз сюда... Подождите, Нохчо, подожди. Муса, я вам сейчас делаю замечание, если вы еще раз ворветесь в эфир, когда кто-то говорит, я вас выключу, и вы будете ждать где-то 20-30 минут. Я вас предупреждаю. Пожалуйста, Нохчо. Все, вот у меня такая интересная мысль появилась, когда я слушал вас. Как мы все знаем, часто в хадисах аяты из Корана, можно сказать, в точности объясняются. Да? И у меня такой вопрос, особенно к антитеррору. Есть ли в хадисах аяты из Корана, есть ли аяты, которых нету в Коране, скажем, тафсира аятов, если, скажем, там было 1000 сколько там версий Корана, найдут ли в хадисах аяты, которых нету в Коране? Не знаю, мой вопрос понятен или нет. Вопрос озвучен, он понятен. Если антитеррор соизволит, великий светоч ислама, проводить слово Аллаха на земле, мы даем ему слово. Если он хочет ответить, он ответит. Если не хочет ответить, он может не отвечать. Если он хочет вам дать другую версию, он может ее тоже дать. Это правило нашего канала. Антитеррор, вам слово. Есть, да, есть. Это мой вообще самый любимый аят, который не вошел в Коран. Это аят про побивание. Пожалуйста, Нохчо, выключите свои микрофоны, кто не говорит. Вини, даете микрофон, лили цахуча. Микрофоны выключены, у всех. Муса Темишев бовчен. Муса Темишев нажал на кнопку непроизвольно, поэтому... Да. Включаем микрофон, но вы выключаете. И вы, самый любимый аят, который не вошел в Коран, это о побивании женщин прелюбодейки камнями. Короче, как он не вошел в Коран? Они говорят, это то ли Аллах отменил. Но как он может быть отменен, если они этот закон шариата не отменили? Они придерживаются этого. То есть это просто выходит отмазка, что он отменен. Это на самом деле не отменен, просто коза съела, когда этот аят, записанный на шкуре, лежал в комнате Айши. Когда Айша вышла по своим делам и оставила дверь открытой, это рассказывается в Сахих хадисе, Бухари, достоверно. Коза зашла голодная и съела этот аят, и таким образом этот аят потерялся и был отменен Аллахом самим. Но почему-то, я не знаю, как их назвать. Если отменен он, почему они используют этот закон в шариате? Почему они не отказываются от него в шариате? Если в Коране они говорят, он отменен. Если Аллах из ислама этот закон отменил, почему они его в шариате не отменяют и используют до конца? И это является частью шариата, побивать прелюбодейку камнями.
Но коза же ведь съела ее, этот аят по приказу Аллаха. Так вот, такой аят есть в Коране, в хадисах, который нету в Коране. Добавить надо, что коза это травоядное животное, и она шкуры животных не кушает, ни мясо там, на самом деле она никак не могла. Куда там до этого думать? Вообще аудал историю, ради такой личной безопасности и толгах и хилчиду ордеров газно. Замаскированный робот, наверное, Бостон Динамики. Обезопасить вешмауцу и ждади. Знаешь, было тогда хищное животное, кота, например, там, кожу животных схавал и все. Это козел эню элдатус аязин аума. Иши козел ёлч де чудо гандина тетуй. Это был волк в шкуре козы. Тесла, валлерса, насчет грамотности отскина, гоем отл жим волша отл мискама царели, ши халдолш, неха юах, ши قريشت والش جيم والش دين علم خوش تعمى خوش تغلي وتمون تعلات أقيتون خينر برش على وعايش تغير بويش إتول أخي عفو ميت جاتونا أرى مسك شاري قرمة أقيتون خينر بولناخا إشت بوق خينة بالش ويلي شوت زامنا علم دولناخا شو إيشم بولش Язы хуш волчна почерка мюлха язы хуш волчен сразу ёйшкулы. Иштали фетсуан ак ичо айла алелош хер фулдеш шадег. Насчет грамотности чё вот. Булат, если резюмировать это все, то вы факт-чат учите. Как антитеррор сказал, у нас есть факт, никакого Корана нету. То есть, Коран, да. Но есть история, как этот Коран отчаянно сохраняли. Османы по шкурам язык, дали чощи, потом собирать, переписать. Короче, массу тати гути и Коран сохранить модина, но и сохраненный Коран дать. Хагайт. Кстати, христианш 2000 лет, 1500 лет до изобретения печатной машинки переписывали Библию, и можно взять старинную Библию, там, не знаю, 1800 лет назад, за ислам, задолго до ислама, сравнить с современным напечатанным изданием и убедиться, что это одно и то же. Можно высказать мысль? Собор деловали. Вам дадут слово. Сувалит лишь. Мусульманши 1400 лет упорно и Коран переписать задалуш. Ядаться лучше. Алтана халифаты османские. Случай док Дилан и все. Все остальные используются слухами и шарлатанами молниш. Точно в таком режиме война хадианду. Арабско-чеченский словарь цахил тоцхена. То есть никакого способа у Нохчи в 18-19 веке не было, чтобы он мог охранить Акаранди. Переводы, даже грамотные тоцхена, грамотных нету словарей чеченско-арабских. Просто не существует. То есть Нохчи Акаран нюх гина дац. Вообще даже. То есть чеченцы приняли ислам абсолютно без Корана. Точно так же, как они поверили, что и Тулгубац, и Макка, что он висит в воздухе, и это никто не может объяснить, и это доказывает чудо ислама. И точно так же Коран был, священное писание, душон, сам вот асюри и душон, там огромное количество разных сказок, истории Дед Морозов, что ты не можешь проверить просто потому, что этого Корана нет. Пока
Османской империи не появилось книгопечатание, это уже 19 век, и они не стали какие-то Кораны что-то печатать дальше. Закончили, Тесла? Я закон. Нохчу, вам слово, пожалуйста, Нохчу. Все, Баркал. Антитеррор. Баркал за ответ. И у меня вот такой вопрос. Мысль тоже появилась. Как мы все знаем, в хадисах очень часто объясняются аяты из Корана. И у меня такой вопрос. Можно ли считать хадисы как исторический документ, так как в ним есть свидетельство того, что аяты, которые упоминаются в Коране, они действительно имели место быть и были ниспосланы в те времена. Их немало, я думаю, антитеррор тоже в курсе. И у меня вопрос, можно ли это считать как доказательство того, что действительно эти аяты были в Коране? Все, Баркал. Спасибо за... Хаймерс, Мухашваля, дай ему ответ. Интересный вопрос очень. Великий Фик, пожалуйста, вам вопрос, ответ. Есть у вас ответ или нет? Да. Конечно, как может быть использован хадис, который говорится, что он написан 200 лет спустя после смерти пророка, и от людей, слышавших от своих родителей, которые слышали от своих родителей. И говорится, это записано человеком 200 лет спустя после смерти пророка Мухаммеда. Это один момент. Хорошо, если даже допустить это, то что это сделано 200 лет спустя после смерти пророка, сказано и задокументировано впервые через 500 лет после смерти пророка. То есть о пророке, о его жизни говорится человеком, который жил 200 лет спустя после его смерти, а о человеке, о Бухари, который говорил о пророке, жившем 2200 лет назад. Об этом Бухари говорится 300 лет после смерти самого этого Бухари. Сначала придуман Бухари 300 лет спустя, потом этим Бухарем, именем этого Бухари, от имени этого Бухари, придуманы все эти, в общем, Сахих Бухари, хадисы, первый сборник. А от него уже дальше эта тенденция пошла, оттуда тысячи этих разных сект, течений, акид, тафсиров, потом еще сама вот эта функция фатва. То есть сегодня Усаймин дает всем мусульманам, суннитам фатву, что на митинги идти харам. Все. Это для суннитов, салафитов закон. Если считают его авторитетным. Но если, какой авторитетный шейх, ты считаешь, он тебе имеет право фатву давать? То есть ты его слушаешься, он твой Аллах. В общем, как это может быть использован историческим документом, если это просто придуманная сказка спустя 500-600 лет, и то эти источники вообще не соответствуют сегодня придуманному исламу? Можно ответ? Подожди. Можно я сейчас коротко отвечу, очень коротко. Да, говорите. Антитеррор. Баркал за ответ, я понял твой ответ, но тут проблема в том, что эти хадисы, они часто были, можно сказать, разными людьми, да, разные на висмады хадис, не только в Бухаре, и в Муслиме, и в других местах тоже. И тогда вопрос, они все между собой договорились, чтобы они будут ту же самую версию этого аята изучать. Это муслим, ты должен понимать первый факт, этот хадисовед, это Бухари. Муслим это его ученик. То есть первый Бухари, потом Муслим, и потом вот эти всякие тома, написанные разными, из которых уже шейх сам выбирает. Альбани выбирает, какой достоверный, какой недостоверный, какой хадис сахих. Когда надо этот аят, тебе шейх говорит, он достоверный.
когда не надо, он говорит, это хадис недостоверный. То есть для поля, для маневра созданное уже остальное. Основное это Сахих Бухари, что известно, и его ученик Муслим. Считается достоверными источниками. То есть Мне кажется, в исламе. мне кажется, но что ты не совсем понял, что Эллик. И хадис, да, они не могут быть косвенным подтверждением аятов, если хадисы будут аяты как бы комментировать и таким образом их оригинальность подтверждая якобы. Потому что хадисы записаны якобы Бухари Оштак, который 230 лет спустя после смерти пророка жил. Но у нас нету этого Бухари оригинала, как и с Кораном Османа, у нас нету его. У нас есть запись, копия якобы этих хадисов Бухари и Муслима спустя плюс еще 260 лет. То есть вместе... Все, я понял. В арабском этом вот, мире есть золотом обещано, по-моему, 5 миллионов или 3 миллиона долларов золотом тому, кто хотя бы один листок оригинала Бухари покажет. Тесла, можно последнюю ремарку? Я закончу, просто у меня зарядки мало, 100% пеняться. У меня тогда вопрос, если хадис достоверно дуэль, как мы их можем использовать для того, чтобы критиковать ислам и доказывать, что ислам неправда? Все, баркал. Очень просто, потому что эти хадисы записаны и придуманы теми же людьми, что записали и придумали Коран. Это мнение, что если убрать хадисы, то ислам очищается и Коран очищается, это огромное заблуждение, потому что Коран это... Сободин амял дяшлях чавил кдоцум юкайцалял. Потому что Коран это еще Коран человек. Сам Бог окам хадис, если даже мерзость, это можно допустить человеческой природой Мухаммеда. И ошибиться, ошибаться, там туда-сюда, но проблема в том, что Коран еще более глубокое заблуждение и преступление против человечности и против Бога, приписанные Богу мерзости в Коране, если их перечислять, они хуже, чем в хадисах. Это самое ошибочное мнение. Если даже вот кораниты говорят, там кораниты туда-сюда, если нету сунны, как говорит хиджаб на дебатах с коранитом, да, самый яркий пример. Если основываться только на Коране, то по Корану совокупление с маленьким ребенком разрешено. Прямо в аяте говорится, как разводиться с девочками маленькими, у которых еще даже не начались вот эти циклы. То есть с младенцами, как разводиться. И не запрещается нигде. Поэтому там еще, помимо этого, цепляется, можно это говорить и критиковать абсолютно. Потому что что этот Коран, что этот хадис, это написали и придумали одни и те же люди. Все, да. Спасибо за внимание. Да, спасибо за... Мы дадим слово Мансу. Манс, пожалуйста, если у вас есть высказывания, ремарки по поводу сказанного, не цепляясь за личности, пожалуйста, опровергайте. Мы вам дадим слово. Манс, где вы тут у нас? Ищем Манса. Манса все еще нету. Так, включаем микрофон Острой Зазули. Также 3 точки. Пожалуйста, если хотите высказаться по поводу сегодняшнего прямого эфира, вам слово. Просто حياتي просто это шала эра вахруше мастер идет просто حياتي просто да что коду они. Так, понятно. Самый лучший друг всех мусульман, защитник уммы, но своим высказыванием он как бы очерняет мусульманскую умму. Поэтому мы ему... Это единственный довод ислама на сегодняшний день. Поэтому, потому что мы уважаем наших братьев-мусульман, мы сами являемся истинными мусульманами, поэтому мы не можем дать слово этому человеку и не можем дать ему возможность, чтобы он очернял мусульманскую умму.
Хотелось бы... Я протестую, лауреат. Хотелось Он бы... дал Тоже протестую. Дайте ему говорить. Это что за несправедливость? Дайте ему говорить, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, ссылку на оригинал Корана и готов был уже уничтожить нас. Нас, подождите, нас 98 тысяч активных участников сегодняшнего прямого эфира, 200 тысяч подписчиков на этом канале. Вещаем с Вашингтона, округ Колумбия. Хотелось бы сказать всем нашим слушателям, гостям нашего канала, в ленту, прямую ленту нашего канала выложены все текстовые экспертные заключения по поводу сегодняшней темы по Корану. Пожалуйста, вы можете проследовать в канал, в ленту, читать в печатном формате и одновременно слушать. Для вас будет ясная представленная картина, о чем мы говорим. Все ссылки в прямом эфире на все эти документы в нашей ленте. Пожалуйста, вы можете туда пройти и все в печатном формате читать и одновременно слушать наш прямой эфир голосовой. Хотелось бы поблагодарить всех наших спонсоров. И дается слово Тесле. Тесла хотел сделать ремарку, а после этого антитеррор. Пожалуйста, вам слово. Тоже хотел ремарку сделать. Ну, ладно. Пожалуйста, Ошко, делайте ремарку, потом тогда уже Тесла будет заканчивать. Стюди Келмасейра, на что уж просто хотел бы наставление сделать братьям-мусульманам. Будьте сдержанными, соборе, не дискредитируйте ислам, покажите красоту ислама, а не выходите и парматься бьют. Все, я сказал. Понятно, спасибо. Ваша ремарка принята к Протестую. Пармат, бати, цармат буй. Можно вопрос от редакции? В прямом эфире бегущей строкой технический ассистент выводит сразу вопрос, который идет от наших участников. Какая разница между Пармат и Цармат? Это наши чеченские войнавские боги или какие-то греческие? Вопрос. Пармат. Нарту Пармат. Делканту целачин, вайн цеянуал. Хармот, да, хармот. Цармат и бьехум штучта. Цармат бьючайна. Ол штука суайрцевела. Ищет объяснить Дирксон и Пармат. Какой-то греческий бог выходит, по вашим высказываниям? Это царь греческий бог? Какой греческий? Греческий нету, греки его у нас взяли. Никакого объяснения греков этому имени нету никакого. Ойма таблица, этимология, лучец. Это кузнец, пар кузнецу, мат малх по разным диалектам, малх бог думат. Я замечал антитеррор. Где это написано? Хасан Бакаев Бош, книги он язен. Этимология он сдешен полностью, языческий бог шен. Но что на гоне, что полностью ты то цену Аллах Бош, а что увидите, жикти шука увидите. Жикти шен дахало ялу шолсага, дахало бабя шолсага, и ваш жикти, ваш свой тот же жикти, только в другой руке вол. Обычно цунты таслой. Короче, между братские усобить юпы, да, втереться док цунцу, это обычно. Но и цунцу, этимология, но идешь наш разные диалекта, ол, мал, истинственно, ол, и два шхиц делал, али тиш халдается, секунду. Подождите, дайте ему напомнить, я вам дам закончить. Дайте, запятаю, вам замечание. Если вы хотите высказаться против того, что сказать, дайте все-таки закончить антитеррору полностью то, что он говорит. Запоминайте все ваши вопросы и потом говорите. Антитеррор, тогда, пожалуйста, дайте закончить. Запятаю, пожалуйста, я вас прошу. Вам дастся слово. Антитеррор, заканчивайте свое полностью высказывание. Да, и наподобие дол, дешна, что на тердо, что дешна шхицам, что хабалуш, что мян дуахов, дешна. Сон грек, что это русский, что уэйт эршел, что Ой, мат хаклуш, таши куюч, ой, гергерна, буйшу. Хакан, солнце, жиктиши, 3000 лет в Египте, ахла эчош, тиеш. Цаш, по паре, животных яц.
Кирнах, ковчег, лев ван кьеча, роуши, я ешь, юцар, я амя ешь, юцар, но попари что-то, я амя аца ешь, ковчег, спастидин, хош тиеш. Любой ума хош тиеш, но шей кам да, дяхар, хилил, цивилизация, дюнста, хадош. Нах бури, свободня, салала, свободня. А я туда. Ну, имам ялч, да, шей кам, шей вора дэшишта, сидолш, яхьол, шо дюнента, цейтан, хил меткбитан, шей бухболш, халаха, бица, кам да ялч, хе-хе-хе-хе, оле, биялала, ой, напай, мари, хони адинак, я майор. İşte pişirirsen işte dünya cadı da çok şey et broşlo, dünya da aç dokun. Ne olsa племя африканский. И сам представитель. Ой, на самом деле, сам из первых цивилизаций, из первых культур хадош, нам, ой, адачи, ой, лхштани. Тага нохчаля, и хум усал доял, ас бусал динчур, хум далеч, тагина шинаш. Християнство дуи, унядинек Европа динери, индеч док тапаямар дич одо опца, а ас опцун дал. Сун и паямар дич индеч дуич сун и усалом дук санахчу, нахч дини хом цаца, цадина, так сюкон бичба, християнш индеч. Это отцу культуру кое, мёвчун хала яйцишолш. Да, аж тять был, да, слишком. Все вялошим, да, Никаких проблем нет, Атиро. Спасибо за ваше экспертное высказывание. Дадим слово запятой, никаких проблем с этим нет. Запятой, вам как бы снова, как бы, не то что замечание, как напоминание. Пожалуйста, немного выдержки, терпения. Мы вам дадим слово. Антитеррор высказывает свою точку зрения, ссылается на какие-то научные справки дает, ссылки дает. Ну, подождите чуть-чуть, запомните ваши вопросы и будете высказывать. Пожалуйста, запятая, вам сейчас слово дается, вы можете полностью академическими методами просто опровергнуть то, что было сказано светочем ислама антитеррором, форматом. Не который тот, который цармат, а формат. Что, где вы запятая? Можно вопрос задать? Давайте, пока задавайте вопрос, задайте сразу вопрос, тогда антитеррор, и запятая будет. Тесла, я слышал, что какой-то там находки исследований ДНК сделали, я не знаю точно, просто хотел спросить к слову, что греки там найденный какой-то ДНК, они больше похожи, вот эти древние греки, которые говорят, они на черных, в общем, африканцев происхождения туда сходят. Ты слышал об этом, что ли? Нет, но если ты возьмешь, скажем так, на учет, что и торговля рабами там из Северной Африки, и Карфаген же находится в Северной Африке, да, постоянно там торговля рабами была, наверное, просто такие сумасшедшие. Это ничего удивительного, я не думаю, что там какие-то Понял, Барков, Дересу. Пожалуйста, запятая, вам слово, говорите. Я ни с кем не спорю, никого не опровержаю, короче. Я просто хочу узнать, короче. Спорить вы можете в формате вопрос-ответ. Вам слово, пожалуйста. Я вот, у меня был вопрос, здесь целый, короче, там, вот, сравнение, и там, масон адулдилевка. У меня был просто вопрос, вот, Бухбац, где этот Пармат является чеченским богом. Язик Халмадези, скоро Халдишту, язик на Бухбош оригинал. Оригинал Шундуйтиш, так, Аристотель, Диме Горгду, Хаишту, Цена Бухбуйтиш, короче, Ди смотрите, вы меча были, и хакер дальше просто. Пожалуйста, только отвечайте. Давай я. Тесла, Ольга, Доксадован, антитеррор, Теодоросис. Антитеррор, вопрос. Подождите, Тесла. Запятой. Вы не можете решать, кто вам отвечает. Это свободная площадка свободных людей. Мы здесь людей не затыкаем. Так же, как вы имеете право высказаться, Тесла имеет право тоже высказаться. Тесла, вы можете ответить, после вас будет отвечать антитеррор, если он хочет. Но если он не хочет, тогда он не будет отвечать. Тесла, вам. Да, мне письменный источник Шагайт Шабош. Это примерно мне напоминает вас, Пешевиниш, вы.
хуляк шейт сравнивать дешевый, короче, шу Нобелевский лауреат, шу писатель, ученый, швейцар. Вот ты, если есть ответ, да, ответ, меня не сравнивать с шовинистами и так далее. Пока я не закончу, лауреат, собрание. Пока я не закончу, пожалуйста, вырубай его всегда, когда я говорю. Он патологически не способен соблюдать правила. Пойдем, патологически, то есть он бегка ватсу. Продолжим. Претензии шкуляк, амми, короче. Представь, огромный 140 миллионов. Ерик голландский, ерик немецкий ученый, Петр I, ерик европейский, передовой, но притащить империи, люди сравнивают с собой нас, которых они окружили и держали в яме. Выбраться дочь в течение этих 200 лет 4 или 5 геноцидов устроите. То есть и письменные истории хилита, ويتع письменно хаз охойшен крамнешен и истории яза еш саат лишь больше развиваться деш хабах безер. Но у нас этого не случалось. То есть они людей, которых это в яму кинули и убили там половину, от них требуют какие-то геноцид 70% в 19 веке БАБ. То есть он юрч, тептерш, мептерш, цаягин, умаят. Цуюк ислам сунете через своих сюли агентов. То есть ислам, он отрицает все, что до него было. То есть он автоматом сжигает вот эти парма тептера, цужещию, мифы, эпосы, нацкий эпос сохранился благодаря осетинам, христианам и калординцам. Не сохранился, потому что ислам долго. Языческое наследие автоматом гасится вот этими агентами сюда. Скандинавский и он христианский попу сохранить. Да, представь. Вот потом 44-й опять 60% населения уничтожается, Ерик сжигается, Ерик Тепта забирается сюли, забирается грузинами полностью. Наше культурно-историческое наследие, и письменное, и все такое. Полностью забирается. И тут выскакивает, как черт из табакерки человек, и говорит: ребят, шумичаю, язин, гум, как будто мы там несколько столетий на одном месте, паргатай, короче, елдадыш, короче, города щешь, институт щешь, как будто мы так паргат жили. Представь? Вот насколько хамское требование должно быть. У этих русских фашистов и юшун, Тесла, можно добавлю, извините, ведущий, я у него слово заберу. Мне всегда интересно, когда вот задают этот вопрос, что у вас записано там, а кому вы поклоняетесь. То есть совсем другое мировоззрение, поклонники рабовладельцев, вот этого измененной чистой веры, куда свои животные инстинкты и мерзости приписаны Богу. Вот эта извращенная вера Бога, основываясь и, скажем так, придерживаясь этих рамок, человек задает мне вопросы из своих вот этих рамок и пытается меня сначала свое представление о мире, о религии, обо всем, меня туда сначала посадить, тоже в эту клетку свою, которую он у себя создал в голове. И чтобы я ему отвечал в рамках его вот этих правил, религий, пророков. Абсолютно. Кто вам сказал, что записывать что-то, религия, книга священная, пророки. Единственное, все, что было вот этих семитов, должно быть и у всех. Кто вам это сказал? Наша вера, моя вера, полностью отличается от вашей. Полностью. Как небо и земля. Ни ваших пророков, ни ваших поклонений, ни ваших записываний,
Ничего этого у нас нету, и мы этого не придерживаемся. Все знания мы несем в себе, всю чистоту, всю адмалла, все свои кодексы и законы моральные мы просто несем в своих генах и знаем каждый. Это то, что делает нас теми, кем мы являемся по национальности. Я немножко без пафоса, чисто логически башнюсь. Вы по империи, ам душон, да сколько жителей, да невероятного количества. То есть у нас даже и раз проблемы были бы истории в халиях. Записи шхиллашон. Не бывает такого, чтобы вот на протяжении такого периода живет среди грамотный нах Польша и не перенимает эту грамоту. Но Шунгуш Модуштан только в 1944 году нас полностью вымели. Полностью. Как можно народ, над которым такой чудовищный эксперимент провели и требовать от него, что записи шмечаю? Спроси Сталина, Берию, грузин, Сюли спроси, Лубянку спроси. Куда мечку урбаришь? То есть непрерывно, то 200 лет том хакан, потом чудовищно геноцид делал. Каммик такие вещи не требуют. Вы шунис хердар, агайчи записи больше, аж если вы 500 лет на одном месте, а я спокойно аж развиваться дальше. Вот амхилля. Так вы говорили бы, где ваши записи? Это законное требование было. Но не в случае, это дикость моя. Я мечу половина Галкин долг. Дать сверху подойти и говорить, что Нобелевский лауреат мечаю, что Язин Гептер мечаю и бошка вообще. Мне мелдек от чур от я мечур бакту вахибием хуирду. Вообще псих, что ли, ненормальный шаг, хуюется хайцу. У кого спрашивает? Понятно. Подождите, Ошко, подождите, пожалуйста, секундочку, пожалуйста, я вас прошу. Приветствуем всех новых участников нашего прямого эфира, чеченоговорящих, а также не чеченоговорящих. Нас 105 тысяч активных участников чата, 200 тысяч подписчиков. Пожалуйста, дорогие слушатели, гости, а также подписчики нашего канала, распространяйте, сделайте ссылки на этот прямой эфир. Для нас очень важно, чтобы нас слушали. Чем больше нас слушает, тем больше мы сможем донести правду. Благодарим спонсоров нашего прямого эфира. Также мы сообщаем и напоминаем, что мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты. Частично финансируемся радио, Госдепартаментом США посредством Радио Свобода и телевизионным каналом Current Time. Дадим слово нашему гостю, не чеченоговорящему, я думаю. Имам Али Рахмонов, вам слово, пожалуйста. Всем доброго вечера. Я просто хотел внести ремарку. Вот этот запятой, который был, он, по-моему, спросил про записи, которые делал Аристотель касаемо там круглой Земли и ее вращения. И, кажется, ответ Теслы был не на этот вопрос. Как раз по этому поводу вопрос. По этому поводу. Кто еще круглые Земли? Кто меня спрашивал про круглую Землю и Аристотеля? Да, я как раз хотел по этому поводу задать вопрос. Тесла или другим антитеррору, хочу дать ответ. В 1992 году папа Иоанн Павел II, по-моему, официально признал, что Земля не является неподвижным телом и действительно вращается вокруг Солнца. А как мы знаем, инквизиция в 17 веке вынудила Галилея отречься от теории Коперника. Хамахайшу. И что? Церковь признала, мой вопрос, когда ислам признает это? Или уже признала? Нет, их уж сагауй. По исламу Земля на спине рыбы Нун, огромной рыбы. Все дело там нечего признавать, не признавать. Земля Горду была только в христианской традиции, так называемая Птолемеевская система
устройство мира называется, когда Земля находится в центре, а все остальное вокруг него крутится. Этот Птолемей жил, по-моему, я не знаю, 200 или 300 лет до нашей эры, он точно. Вот эта Птолемеевская система была официальной доктриной христианской церкви на протяжении больше 1000 лет. По-моему, даже больше еще, чем почти 2000 лет. Так, кто тут хотел сказать, пожалуйста? Нохчу. Все, Баркал. Я раньше заряд, да, я телефон, я зашел обратно. И у меня такой вопрос. Если не ислам и если не Коран, какая альтернатива для Корана и для ислама и для Корана у нас есть? Можно сразу отвечу, я понял. Подожди, я сейчас взволнулся, да, я как раз к тебе шел. Этот вопрос к тебе, именно к тебе, потому что я в интернете, в Ютубе видел, как ты на эту тему высказывался, и твое мнение я уже слышал. И хадишный случай я буду сейчас цитировать, что после национального... Суалита? Ты просто Подождите. Ислама, пожалуйста, антитеррор. Неважно, он имеет право высказать свое мнение. Правильно он понял, может ему показалось, или он неправильно понял. Дайте ему высказаться, а потом вы уже структурно, методично будете отвечать. Пожалуйста, ночью заканчивайте. Все. Коротко, вопрос такой, антитеррор. Все. Антитеррор, ты в своем видео сказал, что самое лучшее, как бы это сказать, альтернатива для ислама является христианством и учение Иисуса Христа. И у меня к тебе вопрос. Чем Библия, Новый Завет и Старый Завет лучше Корана, так как мы знаем, что и в Библии есть рабство, ты за меня ответил то, что... Дай мне закончить ответ. Антитеррор, пожалуйста, дайте ему задать вопрос, пожалуйста. Вот он предложил христианство взамен на ислам. И у меня, так как уже с толку сбить ничего, Библию чуауэль, дай мне закончить. Нет, его, пускай вопрос задаст. Мегардуй Камелда. Лауреат, можно? Вопрос задать нет, и Элли больше. Задай вопрос. Все, я задаю все, и все. Что вы делаете? Вы 5 минут волмоли. Кенти, ваш валитниша, да я даже минут относим, как хан уезжается. Дайте мне 2 минуты, все, я начал. И вопрос такой, чем Библия лучше Корана? Я вас просто умоляю, Новчик, пожалуйста, я вам говорю, задавайте свой вопрос хоть 10 минут, но не говорите за других людей, поэтому вы заводите людей. Я вам сейчас включаю микрофон, задавайте ваш вопрос четко, структурно, но не говорите, вы сказали, я думаю, вы подумали. Не надо за людей говорить. Просто задавайте вопрос и называйте имя, кому вы задаете вопрос. Заканчивайте. Включаем вам микрофон. Все, Баркал. Мой вопрос к антитеррору, и он такой, чем Библия лучше Корана, так как в Библии есть цитаты и места, где призывается к насилию и тоже в рабство, против которого антитеррор выступает. И там очень много чего плохого, скажем. И что не идет, скажем, с нашими адатами.
У меня такой вопрос. Все, Баркалшон. Не хотел я долго отвечать на этот вопрос. Подожди, вы закончили вопрос, Новчик? Вы закончили? Да, Савелла Баркал лауреат. Антитеррор. Объемно, ярко, жестко отвечать. Не хотел я отвечать, ну неправильно будет сказать, не хотел, просто не было у меня возможности долго отвечать, и я спешил. Видя, что человек вообще не вдупляет, что я говорил, и говорит мои слова, и передает их совсем неправильно и полностью наоборот, я пытался его образумить, остановить и сам ответить. Сперва им же заданный вопрос, на который он сам потом ответил, потом задал второй вопрос и потом сам на него ответил. Но теперь, походу, мне придется сейчас полностью рассказывать про Библию, потом про мерзости Коран, и настолько чиста даже вот та мерзость в Библии, о которой он говорит, перед той мерзостью, которая есть в Коране. Потом то, что я говорил, что наилучший замена для ислама – это христианство. Это тоже полное непонимание моих слов. Во-первых, не лучшее. Во-вторых, я сказал, вот цитирую все мои слова, иногда частями, иногда полностью формулировками для тех, кто не понимает. Так вот. В этом мире есть много там христианства, сатанизм, разных религий. Я сказал, если человек выберет любую религию в этом мире, даже сатанизм, в альтернативу исламу, это будет чище для него. А наилучшей, более нормальной или подходящей, если ему нужен учитель, если он не созрел, чтобы принять ответственность на себя, если он овца, если он агнец, если он, скажем так, просто искатель убежища, слабый человек или еще что-то, я не знаю, или верующий. Если он ему нужен и ему легче жить, когда ему указывают, как жить, сам он боится или сам он не может на себя принять ответственность, и он хочет, чтобы ему указывали, как делать, что делать, как жить, во что верить, если он хочет учителя, то пусть он выбирает, чем мои слова, педофила Мухаммеда, который женился на детей, пусть он выберет лучше Иисуса. Это будет чище для него. А лучше всего придерживаться своей национальной веры и тому подобное. Так вот, если даже сатанизм принять, это будет лучше, чем ислам. Потому что в сатанизме не приписывается вся эта мерзость Богу. А тут в исламе это все приписано самому Богу. Это наибольшее, это война против Бога, это бунт против Бога, можно сказать. Так вот, а насчет того вопроса о Библии, что оно подходит, не подходит, ну, я не считал нужным отвечать, но я отвечу коротко вместо этого. Во-первых, вся эта мерзость, которая находится в Библии, это находится в Ветхом Завете. Иисус пришел туда и все разрулил. Иисус не женился на маленьких девочек, которые играли в куклы. Иисус не позволял на войне захваченных в плен замужних женщин насиловать, как Мухаммед в 4 суре 24 аяте и тавсире к нему от Ибн Касира, где приводятся сахих хадисы. Также Иисус не заставлял своих жен кормить грудью бородатых мужчин, как сказано в Сахих Бухари, достоверном хадисе, что Мухаммед заставлял своих жен кормить бородатых мужчин, чтобы они были их молочными братьями, и его жены стали для них запретными. Иисус не дозволял временные браки, Иисус не дозволял многоженство, и используя термин христианство, потом дальше идущие ваши нападки на христианство, используя Ветхий Завет, это совсем, скажем так, некорректно и абсолютно не относится к Христу и то, что было после Него. Христианство – это приход Иисуса и то, что было после Него. Да, там есть кто-то, кто признает, что было до Него, кто говорит, там разные секты тоже есть. Но факт в том, что главные заповеди там
до Иисуса было там сколько заповедей, Иисус там сделал 2-3 заповеди, там многое изменил, многое облегчил. В общем, нормальный человек учение передал. Именно его учение. Я не говорю о библейском Боге, который во время израильских там куда-то ихнего народа похождений там что-то творил, убивал, дозволял, насиловал. Я об этом не говорил. Я говорил про учителя. Если ему нужен учитель, то вместо педофила Мухаммеда учитель, пусть у него будет учитель Иисус. Все. Антитеррор, простите меня, грешного, покорный ваш слуга, к вам обращается. Вы закончили? Потому что как бы это уже не по теме, как бы это является личным как бы выяснением между Нохчи и вами. Это для наших слушателей не дело. Бегущей строкой пишут. Он может прийти к вам на канал и как бы с вами выяснять отношения. Тут же никаких проблем с этим нету. Вы понимаете, о чем мы говорим? Понятно, я понимаю, но тут у нас Коран, и как, где, что было, а тут у нас уже... Да, судья Волшушин, Бекма Белашвени, если что, мне будут задавать вопрос, судья Волшушин, совет. Не, никаких проблем, вы можете отвечать, но тут уже как-то уже пошла тема, уже там, вот, ты сказал, в том эфире, в том эфире. Не уходите, вы наш светоч ислама, вы нам нужны, вы нам даете экспертные справки. Евронорцы, вы хотите добавить, пожалуйста, вам слово. И по теме камел деш, вы байрасам ша, худить нир, мудить нир, разъяснять деш, хуищать, цаэлик ша, цаэли худить. Это все понятно, слушатели тут пишут, бегущую строку. Ответить и закрыть тему. Говорите, пожалуйста, вам слово. Все, короче, я бы коротко ответил антитеррору. Если он... Все. Короче, он говорит, что большинство из этой грязи и учений, они находятся в Старом Завете, скажем. Я бы хотел на этот момент ответить словами Иисуса Христа. И вот я цитирую. «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Я пришел не отменять их, а исполнить». Вот, это такой момент. И я хотел бы процитировать с Нового Завета одну строчку. Это с 1 Петра 2:18. «Рабы, в страхе Божьем, повинуйтесь вашим хозяинам». Это про рабов. «Не только добрым и благоразумным, но и тем, которые в отношении к вам жестокие». И вот, и у меня вопрос к антитеррору, коротко. Антитеррор. Христианство. Почему христианство это лучшее, что может быть, как замена? И конечно, что он, Тесла знает, Тесла был в этом чате, он мне не даст соврать. И ответь на мой вопрос. Все, Подождите. Вам ремарка от редакции, администрации, модераторы говорят, что ваши вопросы абсолютно не по теме сегодняшнего прямого эфира. Вы ссылаетесь на те эфиры прямые, которые проходят вообще, которые были, которые будут. Это не является темой сегодняшнего эфира. Пожалуйста. Да. Надо не слово. Я как бы призываю к порядку, Ногти. Как его? Давайте прекратим. Потому что вы говорите о том, что не сказано на этом канале, и то, что не является именно сегодняшней дискуссией. Антитеррор, можете закрывать тему, но больше вот к этой теме будет не возвращать. Закрываю тему. Опять же, повторяюсь, человек совсем не понимает об исламе, еще о христианстве рассуждает. Я попросил у тебя, Вени, чтобы мой адрес и вопрос не задавали, я отхожу, но услышав наушника, я вернулся, чтобы ответить. Я говорил опять же про Иисуса. Да, отвечу на секунду, пожалуйста. Я говорил про Иисуса, ты сейчас процитировал святого Петра. Я не говорю тебе про секты, там есть разные секты. Я четко, что я сказал, я обозначил. Учитель, и если вам нужен, и если почему нужен, и до чего выбирать, и как выбирать. Все.
Эта тема, как сказал ведущий, не библейская. Если хочешь говорить о Библии и о мерзости, где больше мерзости, и хочешь изучить учение Иисуса Христа, и Библию саму, и Ветхий, и Новый Завет, и книги Павла, и чисто слова Евангелия от Иисуса, которые записаны, и остальные книги, из которых ты сейчас только что процитировал, и расхождение, и вообще подробно о христианстве, если хочешь поговорить и сравнить его с исламом, пожалуйста, ты можешь прийти на мой эфир, и мы с тобой чисто 1 на 1 можем обсудить это, без проблем по 5 минут. Дальше у меня просьба, мой адрес и насчет этой темы не поднимать вопрос, потому что он останется незакрытым, и это будет полнейшей ложью из-за непонимания человека, о чем он говорит. Спасибо. Ну, понятно, антитеррор. Вы четко, ясно, лаконично ответили на вопрос. Больше этих вопросов как бы в этом прямом эфире подниматься не будет. А хотелось бы напомнить всем нашим участникам, активным, неактивным, чеченоговорящим, не чеченоговорящим, что у нас в эфире 120 тысяч активных участников, неактивные выведены из зоны видимости нашим техническим персоналом. Мы благодарим всех спонсоров нашего канала за то, что они дают нам вести эту площадку, которая ведется благодаря вам, дорогие слушатели, ради вас и по вашим заявкам. Хотелось бы сказать, что темой сегодняшнего эфира, напоминаю, является Коран, когда, как и где был издан. И хотелось бы сказать всем нашим новым слушателям и гостям прямого эфира, что все выложено в ленте, в канале, в печатном формате. Вы можете пройти на канал и одновременно читая, слушать наш прямой эфир. Слово дается 3 точки. 3 точки. Вам слово, пожалуйста. Мы вас слушаем. У меня вопрос такой, если он... Вас плохо слышно, пожалуйста, побольше звука. Как слышно сейчас? Прекрасно, мы вас слушаем. Вот этот человек, вот это дерьмо под названием антитеррор, пусть сначала перестанет оскорблять Коран. Если он хочет нормально общаться. Вы это только хотели сказать? Нет, я хотел пробовать. Давай, дерьмо больше, давай. Все понятно, вы поняли. Нет, сразу же реакция. Не позволяйте человеку дальше. Что вы заводитесь, дорогие слушатели, успокойтесь. Это его право что-то ляпнутесь. Это никто же не может ему запрещать. Нету права ни у кого. Хорошо, подождите, дорогие слушатели, успокойтесь, не заводитесь. Он зашел, он что-то ляпнул. Ляпает корова. Все понятно. Тогда. Давайте, вы заканчивайте. Говорите, мало слушателей. Я сказал, ляпает корова, пускай идет спасти коров. Тот там ляпает. Все понятно, спасибо, это ваша позиция. Да, это нормальное правило дискуссии. Человек заходит, там, полугурон, дерьмо, бошек. Это мгновенно тут же в зародыше должно гаситься. Никаких обсуждений и какие-то отмазки искать ему. Человек либо соблюдает правила культуру дискуссии либо соблюдает, либо не соблюдает и его вырубают. На 120 активных участников прямого эфира. Как вы хотите, чтобы у нас всего 100 человек, больше 100 человек технического персонала, которые расположены в 4 концах земного шара? Мы не можем за всеми уследить. Любой слушатель может заскочить, протянуть руку, ляпнуть что-то его. Я тебе гарантирую, что я ляпощика сразу же гашу на 2-й секунде. Понятно, это ваша позиция. Вы жесткий человек. Даем слово Зазе Зазуле. Она тянула руку. Пожалуйста, Зазе Зазуле, вам что? Всем добрый вечер. Сюриди Келщи. Я просто хотела сказать, что знание ислама у меня на нуле, как и у всех моих соотечественников, но я это признаю. Просто возникают логические вопросы. Хочу сделать такое отступление. Я верующая. Я не атеистка, я глубоко верующий человек. У меня возникают такие вопросы. Я волнуюсь, извините меня. Верите ли вы в магию? Спокойно, настройтесь.
Кто бы здесь не заскакивал, чтобы вас прибить. Технический персонал настроен очень решительно. Мы вам дадим столько времени, сколько вам нужно. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Вопрос у меня стоит так. Верите ли вы в магию? Магия, там, чудо, это одно и то же, потому что как бы описывается, это я не от себя беру, а то, что я слышу. Описывается приход архангела Габриэля, Джабраил Малик, к нашему пророку, находясь в пещере. Он зашел в пещеру, это как бы напоминает такой магический обряд, вызывание духов, что-то типа того. Вот, в общем, вызвал он этого, или он сам пришел в этой пещере, не знаю, как это было. Весь Коран, он же как бы состоит из этих магических историй чудесных. Но сам Коран отрицает чудо, магию, это все очень жестоко наказуемо, всех магов, там, молганиш, это все запрещено. То есть построен Коран на магии, а магия запрещена. Это значит, Коран взял на себя монополию на чудеса? Так как бы, у меня вот такие вопросы возникают. Спасибо. Да, кто-нибудь, вот, кто может развить эту тему, я бы хотела узнать. Очередь. Да. Взяться, Зазуля. Просто вопрос гениальный, просто риторический. Он просто сейчас будет, он повисит в воздухе. Я думаю, здесь специалистов не найдется на этот вопрос ответить, потому что это просто философский. Тут даже научный подход не поможет. Дадим слово Орску. Найдется, не переживай. После Орска Тесла вам. Тесла халвол это сол охор. Пожалуйста, вам слово. Тесла, вам слово. Коран, как и арабы, как и хадисы, как и весь арабский мифологизированный истории, все верят в колдовство. То есть колдовство и цена ешь больше. Колдовство тешер Бога, там нету патента у Аллаха на чудо. То есть на самом деле это йок ширки шуни, верить в колдовство с точки зрения какого-то там таухида и всемогущества абсолютной власти Аллаха. Но это обычное противоречие, которое там их особо не волнует. Квартма батить и анализировать тем. То есть и Коран, и хадисы все верят в колдовство или в дурной глаз. Дурной глаз это тоже такая же форма колдовства, короче. Дующий на узлы овцев и колдуны шахсар. Вот, это я тоже имела в виду. Да. То есть Коран считает, или арабы, или ислам считает, что есть какие-то непонятные силы, которые вне контроля Аллаха могут человеку навредить, там, не знаю, чудо какое-то совершить, или там этим заведуют какие-то другие силы, которые он может с позволения Аллаха, но он там не рулит. То есть существует там просто чудо от Аллаха, белой магии и эрдуи, и колдовство это типа сглази из черной магии. То есть если вы приличный мусульманин, то вы обязаны верить в колдовство. Отсюда вся эта исламская медицина и экзорцизмы по выведению шайтана там, и прочее. То оно еще что в нашем детстве джейнши, в общем, это все от этого колдовства. То есть, если в христианстве, по-моему, я не знаю насчет колдовства, там чисто вот этими дьяволы, там черти этим заведуют, по-моему, чисто колдовство. Я не специалист. Но в исламе есть чистое вот это древнее колдовство. Какие-то непонятные силы, которые... Так, Тесла, вы закончили? Да, наслать на остальных. Орско, вам слово, Орско. Муса, вистхала. Вистхала мигрдуйся. Говорите, пожалуйста, Муса, вам Орско уступает, вам слово. Дерес,
Ажан Кенти, послушайте старика и так слушайте, не осуждая меня. Я сейчас несколько, может быть, не напрямую по теме скажу, но около темы в любом случае. Мне кажется, нерационально, мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, я, наверное, ошибаюсь, скорее всего, ошибаюсь, но мне очень кажется, что вы вот эту тему о истинности Корана, о личности пророка Мухаммада и так далее, вот, не по времени и не к месту вообще затеяли, мне очень кажется. Было бы, ну, во-первых, мы все не богословы, мы углубленно не изучали этот Коран, хадисы там и так далее, ну и мы все дилетанты, ну я во всяком случае, вы, может быть, изучали там, но я дилетант, я много на русском языке штудировал там и Коран, и хадисы, и, там, в 70-х годах, когда вообще люди не знали, что есть на свете хадисы, знали, что Коран есть, а о хадисах не знали. Вот я эти хадисы, у меня полный чемодан хадисов я привез. Вот, и у меня их забрал у другов и зубрил их. Правда, не тем боком это вышло у него. Вот, и что... я изучал, но я все равно считаю себя человеком тупым в богословии. Вот. Ну, в любом случае, вы эту тему зря поднимаете. Вот. Тесла Богшвик, Херлош контрицун, Ибрахим Богшвик, Херлош контрицун. Вы не видите, вообще я восхищен, как ты четко ведешь программу, как будто ты всю жизнь работал на американскую какую-то компанию. Я вами всеми восхищаюсь, но не та тема сейчас нужна была бы народу и полезна была бы. А лучше бы вы изучали, вернее, обсуждали, обсмаковывали историю религий. Вот как эту религию, с упором на ислам, конечно, и христианство, и ислам, вот как люди разных сословий, разных категорий, разных классов используют эту религию. В общем, все эти авраамические религии дали миру самые совершенные образцы морали. Не убей, возлюби ближнего там и так далее. Все эти 10 заповедей, а вообще там больше говорят 10 заповедей. Вот эти авраамические религии дали. То есть кто-то берет лучшее из этих авраамических религий, в частности из ислама. И исламом восхищались люди, которые чуть-чуть поумнее нас с вами. Ну, во всяком случае, умнее меня. Вот, такие как Макиавелли, Жан-Жак Руссо, Гегель великий, значит, диалектик, даже русский этот Лев Толстой, почитайте, как он говорит об исламе. То есть много умных людей, которые умнее меня намного, и, наверное, чуть-чуть умнее вас тоже. Вот они восхищались Кораном, восхищались пророком Мухаммадом там, и так далее. Да и поэтому кто и каким образом пользуется христианством и исламом? Вот, султаны, халифы, эти все развратники тогдашние и сегодняшние, они используют этот ислам для прикрытия своих потребностей, да, самых низменных потребностей, плотских там и прочих. Нуждающиеся люди, гонимые люди используют религию, и христианство, и ислам
как опору, как остров. Когда у чеченцев, я помню, в детстве я ребенком был, я наблюдал сражения там 10-20 чеченцев против 300, 500, может быть, даже 1000 русских. Вот. А другие, которые не видели, в это и не поверят. Сон гинул доки. Сон, вот я ребенок, мы станция Алга Актюбинской области, там часто бывали, ну как, впрочем, везде в местах ссылки чеченцев бывали сражения. Чеченцев там, с нечеченцами, со всеми. Русские, там, уголовники там, и так далее. И вот в неравных сражениях Нохчи находили опору, внутреннюю опору в Аллахе. Я Аллах, Бог, что и лет так Нохчи, распех, тбюхумдях, я Аллах, Бог. Дрались, то есть гонимые люди находят опору в религии, а сволочи находят оправдание своей сволочности. Поэтому вот вы бы разбирали разные исторические периоды. Вот в период раннего халифата, вот как говорят там, от Мухаммада до смерти Али, там, последнего праведного халифа, вот там говорят, вот так-то было. Потом при Кордовском халифате было так, при Османском халифате было так. Бог, и слабые, и сильные стороны разбирали бы и приходили бы, каждый раз преломляли бы это к современности, как современные негодяи используют ислам для прикрытия своих гнусных там целей. Историю ислама, не сам ислам у нас не хватит ума, мне очень кажется. Я, может быть, ошибаюсь, я скорее всего ошибаюсь. Но мне очень, совсем прям, очень кажется, что у нас не хватит ума докопаться до тонкостей, там, разложить ислам по полочкам, там, что там в этом исламе хорошего, а что плохого. Поэтому само богословие оставить в покое и порассуждать по другой теме. Историю ислама. Как ислам используется, каким образом. И это было бы намного полезнее, потому что... Что мы поняли, можно ответить, а то за... 90% населения, может быть, даже больше, оно искренне верит в Аллаха, верит. А как-то вы, как бы кувалды по голове, обухом по голове, сразу вот этим вот откровенным там разоблачением там и так далее, вы ошарашиваете публику. Все сейчас теряется, можно... Ладно, я закончу, ребят. Подождите, не уходите. Ваше выступление просто оживило печатный чат нашего канала. Технические наши модераторы выводят на экран. Ассистенты просто в рукописной форме сделали копии на ксероксе и принесли. И говорят, задайте вопрос. Муса просто говорят, ярчайшее выступление. Благодарят вас, наши слушатели, за то, что вы сделали такое даже вступление экспертное, как бы объясняя и давая новые как бы темы нам для того, чтобы до обсуждения. Очень хорошие идеи вы подаете. Спасибо вам, Муса, от редакции. И тут сразу вопрос такой. Нет, серьезно, тут благодарят. Можете зайти в печатный как бы чат, бегущей лентой, идут сообщения. Вам вопрос, как бы говорят, задайте вопрос, он один же тот же. Является ли, зачитываю просто по буквам, является ли для Мусы Темишева Коран священным писанием, который снизошел пророку Мухаммеду прямо из уст Аллаха? Вопрос как бы задан, ваш ответ, пожалуйста. Мой ответ. Во-первых, я не эксперт, сразу скажу. Говорят, что я эксперт, но я не эксперт. Я польщен, конечно, таким высокой оценкой такой. Это во-первых. Во-вторых, я не знаю, откуда я знаю, это Слово Божье или нет. Но я верю, что все-таки это Слово Аллаха Всевышнего. Я, например, верю, я ничего с собой не могу поделать, я несовершенен, понимаете, я
когда-то было время, когда я думал, что я очень умный человек. Я закончил там МГУ, там в аспирантуре, там год успел поучиться. Много там ошивался в библиотеках. Знание шибок, что там хрена. А когда появился интернет, я понял, что я абсолютный баран. Без ложной скромности. Что я совершенно не, кое-что там галопом по Европе. Извиняюсь, просто вопрос задан был. Просто для вас является ли это священным писанием или нет? Просто, если есть возможность. Ответьте на для меня, я вам благодарю заранее. Для меня является. Для меня является. Все три писания. Тора, Библия, там, Коран для меня является священным писанием. И для многих, для 90%, может быть, для 90 с лишним, с хвостиком процентов является. Поэтому не бейте населению всему обухом по голове, ребята. Лучше порассуждайте, как ислам и христианство используют в своих целях. И бедные, там, нуждающиеся, гонимые, и богатые. Был, у нас дома много нуждающихся. И у них единственная опора это... Можно пару слов, можно сказать? Подождите. Муса, прошу прощения, ваш покорный слуга. Я закончил. Подождите. Не уходите. Подождите. Я ваш покорный слуга вынужден вас перебить. Задаю вам вопрос. Какую тему вы хотели бы обсудить в одном из наших прямых эфиров? Просто на скидку давайте. 3 темы. Я бы хотел вообще религию оставить, например, я бы вообще желал бы, чтобы критику Корана, Библии, Торы не занимались мы. У нас ума нет. Мы уже поняли, тема, смотрите, мы последние 30 лет прошли огромный путь. Совершили много героизма и еще больше ошибок. Поэтому вы бы, допустим, разослали приглашение к разговору людям, которые жили тогда и более-менее были там лидерами общественных мнений. Таковых, например, есть еще в живых там Абу Муслимов Сейд Асан, это ярчайший человек, который нигде не выступает, не корчит себя. Муса, простите меня, мы ждем Абу Хасана Муслимов, мы его ждем, пожалуйста, может быть, в любое время. Нет, но он сам не хочет, он вообще сейчас ушел от всего, вы должны найти его, я сам его потерял уже давно, найти и пригласить его, и поспрашать у него, как вы там пришли к такому финишу. Вы же народу заявили демократическую конституцию, народ принял это, а потом взяли и изуродовали. Муса, понятно. Муса, простите, я просто вынужден, Госдепартамент США посредством каналов Current Time, Радио Свобода говорят, эфир сегодняшний, мы обсуждаем все-таки, мы добьем эту тему, у нас нет выбора, мы финансируемся Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки через телевизионный канал Current Time, а также Радио Свобода, ссылки сброшены в наш чат, прямой эфир, нашу ленту. Муса, мы просто просим прощения, у нас сжатое время. Я понял. Все. Тогда мы ее берем. Подождите. Все темы, которые вы предложили, берем на заметку. Технические ассистенты, администрация, информационная редакция нашего канала все записала. Мы будем обсуждать этот вопрос и выставим на опрос, потому что мы всегда выставляем все темы путем опроса наших слушателей. То, что слушатели хотят слушать на этом канале, те темы мы обсуждаем. Да, спасибо вам. Оставайтесь с нами, вам всегда будем давать слово. Огромное спасибо за ваше выступление. Оно было очень хорошее, красочное, именно конструктивное и по теме. У нас рвется в бой, вам я дам слово, вне всякого сомнения, но рвется в бой антитеррор.
его наши технические модераторы еле сдерживали, выключали его микрофон. Антитеррор. Давайте, пожалуйста, тяжелая кавалерия, артиллерия, танки, панцири, все, вам слово, давайте, идите. Ну ладно, сейчас вспомнил. Насчет магии. Магия тишь, особенно как из гусеницы бабочка происходит. Вот такие магии. А насчет Коран. Тише, цена тухум. Ладу, шлема тайвы. Цадл гумнах. Сомнение школы, как может 7 небес, а потом еще трон. Смотришь в телескоп, видишь бесконечную космос. Если там границы нету. Рычал космос. Первый не объяла. Где остальные 6, получается? Еще трон. Ибн Таймия, Язин Кинчки, что? Написано. Судадеш. Хадис, то муслим стадеш, что? Рядом на троне Кимаштиня, рядом с Аллахом будет сидеть Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, шадига. Как в это можно поверить? Как можно поверить, что у Аллаха рука, нога, лика, глаза? И что вы видите, Муса? Так, дословно макити, это метафора, это аллегория. А как это определить? Насчет моментов по теме, Эдрес. Авраамические религии дали миру наилучшую мораль. И Аллах делается ночи Эду Бош, ашуса ночи олегцайшца. Бош дегат авраамические религии дали Бог. То есть Авраам является, оказывается, наилучшим моралью давший. И потом идет подмена понятий. И подтверждая то, что авраамические религии дали миру наилучшую мораль, хотя это и не так, и если это допустить так, то приводится цитата из Библии: «Не убей там». Хорошо, я могу принять, что в христианстве есть какая-то мораль, но при чем тут ислам? В исламе не сказано «не убей», в исламе сказано «вырезайте их, когда закончатся запретные месяцы, готовьте против них коней, вырезайте мушриков, многобожников, их детей можете ночью, когда нападаете, вырезать». Достоверные хадисы могу по источникам подробно выложить, кому надо. Вся информация, чтобы была легко доступна в одном публикации, просто по одному клику моего имени. Целые сутки тратил, чтобы было удобно людям. Так вот, авраамические религии, туда ислам никак не входит. Если рассматривать ислам в концепции авраамических религий, то Мухаммед является бунтарем против Бога, Иисуса. Иисус, иудаизм и христианство — это некая логическая концепция со своим завершением, которой, и это является цивилизация и реальность, в которой мы существуем сегодня. Иудейско-христианская цивилизация и реальность. Но при чем тут ислам? Пришел Бог, одна часть христианам, влияние, был избранный народ, другая часть влияния им. Но при чем тут ислам? Бог сам пришел, жертву принес, грехи исполнил, закон исполнил, грехи смыл генами, которые мы несли от Адама и Евы, первородного греха. Все, логическое завершение закончено. Цивилизация определилась. А вот это, этой концепции, если рассматривать, бунтарь против Бога, варвар с варварскими законами. И, конечно же, как было сказано, управляются некими людьми, религиозными людьми, религиозные люди управляются. Да, естественно, и в этом ключе особенно управляются именно вот эти, как варвары. Потому что христиан ты не сможешь сегодня представить как варваров там и так далее. Легче всего вот этих. Так вот, к морали тут ислам вообще не относится. Хотел бы добавить. Спасибо за внимание.
Подождите, давайте соблюдать все-таки правила. Евроновче, потом я. Да. Все-таки у нас как бы мы уважаем наших всех слушателей, всем даем слово. Остро уступил слово антитеррору, мы даем слово Евроновчу, но пользуясь случаем напоминаю, что у нас 150 тысяч активных участников чата, все неактивные выводятся из чата для их безопасности. Благодарим всех спонсоров нашего канала. Слово Евроновчу. Евроновчу, вам. Лауреат, я был самым первым, кто попросил, а ты мне не дал. Давайте говорите сейчас выступление. Я вам даю слово. Давай сейчас. Хубова, точка. Все, говорите Евроновчу, не отвлекайтесь. Давай. Точку Хубова, ажитанца, обошлую. Не, я специально выключил Отвечай. В общем, смотри. Первый году самый главный Муса с Эльчем бюсти Куила Муса с камелдочкой на. Пожалуйста, Евроновчу, без мусы, говорите тезисно и обращайтесь как бы в общество, а не к мусе. В общем, стоит ли нам ставить эмоции людей выше нашей безопасности, вообще выше нашей нации? Смотри, сначала в 99-м нах эра бях казах бях хогдол дуньян шариат кафир был впервые в 20 веке удугов дауэттан масар Аллаху Акбар Бог шмяри дяч цин записин и запись согаскиш даил от заскиш и Америкин Европин дагейтан хорш кафир бог бушунел Шейн Годейтан полностью воентяха геноцид устроить возможность именно один банаилер. Юга цут яхвей инза дух кигинаха сири да яхшей семья штан да игна семья йоцш банаша бар шварт. Üç bel цей зудри беш сигадиса дисан врапспе üç bu. Хомехте Европа цамо урсакен корт бяка. هم دينو شو تعبيق أرواح تين كوارت بيحقق كي دوق кузах мушкила в Европе. И по сей день вы подвержены этому экстремизму. В любое время анлу ага хаяца цунтажим и кига вин настроит вин дахяс чани вошвай нохча хейдел каммадай тудехкан шибай кабмин мича чадар дош. Ты соно хунду вай кигинах бу кузах. Шеш развиваться дармета. На ардуне хума яса истайер ела итсаши. Так измилк actual болга бон саноманс бела боч. Аш итмерк чу яш арабский истории юч ките тупет яш аш уш бу. Вайкамма уже пропасть чу ишта чу дюжн. Дюйчатсана дата сделать что новолоские кош дуэк амдать именно из-за этой религии. И мы сегодня, видите ли, должны чьи-то эмоции поставить выше нашего народа, выше на жизней, на представителей нашего народа, выше всего поставить там чьи-то дела, мамачо халкиетер дуакон, инсасар элах, атавьесор элацоор. И он не эти тезис. И цаерч цадол. Нехан хитр шлорде чауэй дать. Насчет какой-то там сакральности, сокровенности, священности этой религии. Священной религии. Прошу прощения, Евроновчик, прошу прощения, я вам дам закончить. Бегущей строкой снова и снова технические модераторы, а также ассистенты в печатном формате сделали копию, приносят в наш корпункт в Вашингтоне, округ Колумбия. Говорят, задайте ему вопрос. Евроновчик, задайте ему, говорят, вопрос. Прям вот звенит этот вот экран бегущей строкой. Можно вам вопрос задать? Мне, что ли? Да. Я вам зачитаю прям буквально. Задавайте, хорошо. Говорят, вопрос, зачитывай. Вопрос Евроновчу. Пожалуйста, спросите у Евроновчу, является ли для него священным Коран, как священное писание и как книга божественная, спущенная Аллахом пророку Мухаммеду,
для того, чтобы слово Аллаха дошло до всех людей. Вопрос вам, является ли Коран для вас священной книгой? Просто можно ответить. Для меня ответ на этот вопрос это уже оскорбление моего интеллекта, я чем сказал, интеллектуал, камел дидос, сразу оскорблять мои шейна, цатиш дерса цунок, тиш богум сообща да, сунха и цаха и все, тиш это непонятно что, люди выясните, пожалуйста, что такое вера, и гумма да что лунду вера, да, все вообще идентифицироваться, да, вера гую. Понятно, вы четко ответили на вопрос. Лоря, дай мне слово тоже. Да, вы хотели сказать... Евранович, заканчивайте, после вас будет Тесла, пожалуйста. Секунда, Евранович, по теме Корана и Сунны. Да, продолжаю. В общем, насчет того, что какая это хорошая религия, там все человеческие ценности, все такое, ну, в общем, такая белая и пушистая, добрая, сокровенная, священная религия, которая несет в себе добро, доброе понимание вообще этой реальности и все прочее. Какая это религия? Религия, в которой всемогущий, такой огромный, бесконечный Создатель создал людишек со всеми их недостатками и пустил их свободно, чтобы они проявляли свои недостатки, а потом наказывать их, сжигая в аду. Вот какая прекрасная эта религия. Так, насчет того, что вера помогала людям. Если бы у людей не было никакой веры, они все равно прошли бы через какую угодно ситуацию, так же, как если бы у них не было этой веры. Во всяком случае, ногти прошли бы. У меня лично был случай, когда была угроза, что меня прям сразу расстреляют, но мне ситуация с Акиром бэцэр, сатаа делик дюрша уэцэр, цаама дэцэр, нахт эцэр ацаина делах цатиш, цаншен уэш мэхти и цаал. Делах тишерам дючваца бодегер, шин луок тиш, шин лучах тиш, цан дин уэш дэц, даже делах тиш уэца ачах уэрута гуац, потому что они не я нашел правильное выражение. Люди не привыкли жить без надежды на помощь Бога. Они, если просто чуть-чуть поживут без надежды на помощь Бога, вот тогда они привыкнут. Но нашим это неведомо, и они думают, что это как очень страшно. Хотя это не страшно, это обычно, это обыденно. Очень быстро к этому привыкаешь. И Бог никогда людям не помогает. Но ошибаться. То наоборот опасность ставит вообще, потому что он надеется на Бога вместо того, чтобы действовать самому. В общем, ты дарьте гашвар, дакца должен Тесла выстрела форкал, Евранович, подождите, Тесла вам слово дадим. Евранович, вы закончили, да, сейчас? Ваше выступление закончилось? Огромное спасибо. Вот бегущей строкой пишут комментаторы, просто философский подход, грандиозная философская мысль, как вы все это обернули, как вы все это преподнесли, как вы ответили на вопросы, вас просто благодарят объемно, ярко, именно с приводом примеров, ссылаясь на научные труды, на Коран и Сунну, на все знания хадисов, аятов. Вы просто, я бы даже не постеснялся и как бы сравнить вас с Аристотелем. Огромное вам спасибо. 150 тысяч активных участников чата, все активно выведены на экран, неактивные спрятаны нашим техническим персоналом. Благодарю всех спонсоров нашего канала. Сообщаем, что темой сегодняшнего прямого эфира обсуждения является Коран, где, когда и почему он был издан. Сообщаем, что целью этого прямого эфира не является доказать достоверность или недостоверность Корана.
целью этого прямого эфира является желание наших подписчиков, гостей обсудить эту тему и дать свободную площадку для свободного волеизъявления. Есть здесь сторонники версии того, что Коран – это божественная книга, которая спущена с небес нашему пророку, а для других она не является божественной книгой, которая не спущена не нашему пророку. Поэтому давайте уважать мнение и заключение друг друга и дискутировать в корректной форме, что и происходит на данный момент. Слово дается Тесле. Тесла, пожалуйста, вам. Так, я тоже делик тезис дицдолит лауреату, пока там он со своими речевками рачах ехали. Я попробую... Без комментариев того, что было сказано, говорите по теме, я вас прошу. Я попробую все-таки выудить что-то из этого. Ислам, или, скажем так, международный такой вариант саудитский, это что-то вроде мошеннического казино. То есть ключи от этого мошеннического казино, они не в руках чеченского народа. От слова совсем. То есть они в руках там у кого-то маленькие ключи там у Сейла Хамижидова, там другие маленькие ключи там у этого Лубянки, побольше ключ у этого Бен Салмана. То есть это мошенническое казино. Любой человек, который предлагает и мошеннический казино трогать моей шпога, автоматом поддерживает этого. То есть либо своей пассивностью, либо такими утверждениями. То есть шункочи анел мошеннический казино и трогать мои бах. То есть пусть он дальше дурит вас, и пусть он дальше там в Франции увидит кварт бак, или укна урс или то есть и радикализм там моя. Да, можно сказать, особо по-другому дети тише и так получится. Нет, казино нельзя выиграть. Казино и хозяева. Вы не можете, не будучи хозяином казино, садиться, играть в это и считать, что вы что-то выиграете. Нет, не выиграете. В следующем раунде вас обязательно облапошат и за лоха сделают. То есть казино it's lows megardats. Никакой человек, наш народ это казино уничтожило. За 200 лет это казино наш народ уничтожило. Ты, кстати, не прав, Юра Новчи. Мы ни на какой нитке не висим. Мы со всего маху вот это каменистое дно ущелья долбанулись, и баттитан, и наши челюсти, и зубы по всему ущелью раскидала. Окей, это шуной уже. Какой тут, хотелец, французский учитель, хотелец, он медицинский обслуживание, хотелец, безопасная служба, так и кварт бяхкач, какой тут волосок зацепился. Это дно, сюда мало дно, поэтому снизу еще постучали. То есть, вам вопрос. Извините, пожалуйста, Тесла. Подождите. Тесла, вам вопрос бегущей строкой. Тоже я не постесняюсь и как бы не будет это преувеличением. Вы все-таки зажигаете каждый раз своими выступлениями наш печатный чат. Вопрос оскорбительный вам. Вопрос для меня, как для Евронохчи это. Дед Морозов, те еще обувь санду. Такой же вопрос. Является ли Коран для вас священной книгой? Такой же ответ. Не является. Все, дай мне продолжить. Благодарим вас. И Муса Темишев, вы хотели что-то сказать? Вытянули руку. Пожалуйста. Муса, ты совельцевел. 7 секунд. Я сейчас ухожу. 7 секунд, вы меня сбиваете. Лауреат, не сбивай мне мысль. Я сейчас ухожу, поэтому не сбивайте мне мысль. Муса, подождите, вы это закончите, потом вы будете объемно рассказывать. Тесла уже хочет закончить. Пожалуйста, Муса. Немножко терпения, потом... Больше сюда не зайду тебе. Если ты мне не будешь... Вы можете выходить, это ваше право. Дам слово. Вы шанс ячун заниматься какой-то ерундой, мистической силы щелля, вот этой системе казино, мошеннического казино, и при этом играться с этим.
Нас по-любому казино обдурит. По-любому. Единственный способ выиграть у этого казино – перестать в него играть. Это способ, шок, как говорил здесь Юра Нохчи, кому-то это заденет, кого-то это шокирует, кто-то почувствует себя, я не знаю, маленьким человеком в большой вселенной. Это не играет абсолютно никакого значения. Бехканбол корт бой, он все гасит. И корт бехкан вегуй, цун метуатто веза, прежде чем делать такие заявления. Или цун зучин меттан, или цун кантан меттан, или цун родственники меттан. Вот только с этой позиции ты должен рассуждать, правильно ли нужно гасить это казино, или неправильно это делать. Хотя тебя моральная сторона, я очень рассматриваю ее. Предложение не трогать казино – это абсолютно поддержка с казино. Даже упоминать это решение. И казино какой-то особый смысл, смысла короче. Это просто, мы даже в это казино не соглашались играть. Оно просто само пришло, и мы внезапно оказались. То есть, даже тема этой передачи – отсутствие Корана. То есть чеченцы вообще даже Коран какой-то не имели, чтобы узнать один доузит даже. Настолько это было абсолютно контроль. Какой ислам? Последнее, суммировать, повторяю еще раз. Казино еще не мошенническое. Нельзя в мошенническом казино играть в эти игры. Это какой-то особый ислам, да и хаз-ислам, да и ученый. Будет ученый бачон. Изучение Бога это не может быть никакой наукой. В мире 5000 культов, и у каждого свои эти ученые, в кавычках, и свои понятия о Боге. Огромное спасибо, Тесла, вам за ваше объемное выступление и именно четкую позицию, которую вы сказали. Мы ценим такие позиции, какими бы они ни были. Огромное спасибо. Большое спасибо. А Муса Кевишев, вам слово. Я поневоле согласен и с Евро Нохчи, и с Тесла. Поневоле. Но не вполне. Не вполне в том смысле, что вот такой вот наскок кавалерийский, на Коран, на ислам, он не сыграет положительной роли, я в этом смысле не согласен с ними. А вы бахлющий. Вот. Поэтому Цундейл Барас, нам надо бы начинать не с Корана, не с ислама, не с разбора ислама, который превратили в казино, как он правильно сказал, образно, а с того, как используют историю ислама, как используют ислам и христианство, вообще веру в своих целях. Вот одни люди и там вторая категория людей. А без веры, это уже доказанный, по-моему, факт, насколько мне известно, нельзя ребенка воспитать из примата, сделать нормального человека с человеческой моралью, если он не будет бояться чего-то, бояться Бога, например. Сундел Аллах Гегель, феноменология духа, у него есть хороший труд, там у него агент, такая... агент, что я сказал, нет, Гегель сказал, лучше плохая он религия, сказал чем ложь. Он сказал ложь. Давайте закончим. Не надо вот эту перепалку. Я не настолько умен, чтобы спорить с Гегелем. Я умен, чтобы спорить с Гегелем. Подождите, Евроновчу, дайте закончить Мусе. Вам даст слово. Ну, кто-то умен, но я не умен. Масана шей ты хамадези, сон хах, что я не умен. Поэтому умные люди так говорят. Еще раз повторюсь, Руссо, там, Толстой, люди, прожившие
там, изучившие там науки, там, философы великие, если они считали, допустим, находили рациональное зерно в исламе, ну, почему мы начинаем свою деятельность с разрушения вот этого казино, даже если это казино? Если мы взамен не можем предложить не казино, а нормальные там средства для борьбы, для выживания. Выдумайте своего бога, бога свободы, например, или национального бога, концепцию национального бога, например, разработайте и скажите: вот, господа чеченцы, нам ислам, под знаменами ислама нам всегда вредительствовали. Все наши там эти наставники, у нас устазы, полковники КГБ у нас были устазы. Мастана Хахош. Вот, и предложите взамен исламу, предложите свое божество. Вот, мне так кажется. А так, чтобы опровергнуть, допустим, вот, Евро-Нохчи, там, Тесла, у меня язык не повернется. Действительно, это образное лицо, это казино. Нам не стоит играть в казино. Но это надо доказать, на примерах надо доказать, что вот как используют демагоги наши ислам в своих целях. Вот в таком плане, если бы мы начали критику, а если мы сейчас вот кавалерийским наскоком, рубанули шашкой влево, вправо, население 90, много, может быть 99 даже процентов, ну и вдруг мы их по головам им бьем кувалдой, вот этой мысли я боюсь просто. А так я, в общем-то, не опровергаю ни Евро-Нахчи, не опровергаю. Можно я? Они очень правильно говорят свои мысли. Я их не опровергаю, ребят. Темишев, вам вопрос бегущей строкой, потом будет Евро-Нахчи выступать. Вам можно вопрос задать? Просто вы оживляете просто своими выступлениями печатный чат нашего канала. Вопрос бегущей строкой вывели на экран. Можно задать? Можно. Вот вопрос, буквально читаю. Говорят, вот Муса Темишев прожил такую долгую жизнь, и все равно в нем остались какие-то страхи. Почему у вас есть страх? Вопрос такой. Страх, боязнь смерти у всех, но я тоже бывал во многих переделках, когда 100% должен был погибнуть, но я умел перебороть страх там и как-то выкарабкаться из ситуации. Но страх перед автоматами, страх во время разборок можно преодолеть, а вот страх, когда я думаю, с какой душой, с какими мыслями могут слушать те, которые давно верят, у которых, может быть, и ума нет, чтобы там поразмыслить, допустим, Евро-Нахчи. Простите меня, Муса Темишев, простите просто вашего покорную слугу. Значит, ваш страх, это я уже для наших слушателей подвожу, это перед смертью, вы боитесь смерти, вот ваш страх. Нет, я не боюсь смерти, я не смерти боюсь, я другого, я же вам объясняю. Я боюсь того, как воспримут 90% населения, которые веруют в Аллаха, в ислам. Вот такие наши кавалерийские наскоки. Я за них боюсь. Я-то, собственно, во многом, на 99% разделяю мнение Теслы и Евро-Нахчи особенно. Я лично разделяю. Смерти я не боюсь. Я прошел много смертей за свою жизнь. Я кончил. Благодарю вас. Можно дать слово Евро-Нахчи, пускай он же закончит свою мысль, а потом дадим слово другим участникам чата. Евро-Нахчи, вам что? Насчет того, насчет того, что нужно не саму религию критиковать, а способы ее использования. Вот когда ты муслимам говоришь, что ваша религия используется тут-то, это способ использования религии, они говорят, это не способ использования религии, а истинная, неспосланная Всевышним.
Им невозможно доказать, что это способ использования религии. И как в этом случае мы можем поступить? Когда он способ стресс и цен саухи эти цели штаммовые куда наоборот вы помон дикнагу что Кончили? Евронович, вы закончили? Ну, я пытался еще вспомнить что-то, ну, забыл, я закончил это. Давайте мы вам дадим слово. Давайте Дон Румата, потом Тесла, потому что Дон Румата тоже ждал. Тесла, потом вам слово. Дон Румата, Тесла, Евронович, всех рад вас слышать. Я понимаю, о чем говорит Муса, но Муса не понимает одну вещь, что я не видел, за сколько я изучаю историю, чтобы религия стала каким-то стопором для несовершения каких-нибудь злодеяний. Мы сейчас можем наблюдать то, что происходит на Кавказе. Мы это видим. Это все люди-мусульмане. Мы видим, на что они могут пойти, что они делают с людьми. Мы видим, что творили люди в Сирии. Они все мусульмане, все они верующие. Мы видели, что творили крестоносцы в свое время. Они тоже были все верующие. Тезис «главный возлюби ближнего своего» не работает. Вопрос с исламом такой. Когда он был духовным, касался только духовной части нашего народа, он еще как-то мог позитивно влиять на нашу жизнь. Когда он ушел в сторону политического ислама, тут такие начались наши проблемы. Это первое. Второе. Тут вопрос был про послан ли Аллахом Коран пророку Мухаммеду. Я могу сказать так, что надо изучить этот вопрос. Найти... Вам сложно, конечно, да, у нас нет оригиналов. Позитивных моментов там очень много. Но и негативных тоже очень много. Да и любая религия. Открой тот же Талмуд. Гоя можно убить, Гоя можно отобрать. В христианстве то же самое. Не с этим пришел, а с мечом я пришел. Каждая религия это в своем таком роде фашизм своего рода. Национализм, фашизм. Поэтому стопором или каким-то якорем для несовершения каких-то злодеяний пока я не видел. Ни одна религия нигде так не смогла нас работать. Религия. Сейчас, Зуля, вам вопрос сейчас. Сейчас, подожди, секунду дайте. Просто здесь сейчас обратно выводит на экран, серьезно, без всяких шуток. Вопрос Дон Румати, исходя из того, что он сказал. Дон Румата, вам вопрос. Можно вам вопрос от наших слушателей? Да, конечно. Китай, буквально. Исходя из того, что вы сказали, все мусульмане на Кавказе, вы сказали, в Сирии, то, что они творили. Вопрос идет, как бы, самый главный вопрос. Думает ли Дон Румата, что те все люди, про которых он говорил, и которые совершали эти чудовищные, человеконенавистнические преступления, руководствовались Кораном? Вот вопрос. Они руководствовались Кораном или нет? Для вас вот вопрос. Вот. Спасибо заранее за ответ. Там надо разделять. То, что творили в Сирии, они руководствовались Кораном, они руководствовались Сунной, где черным по белому сказано, что можно делать нельзя. Вот. А то, что происходит на Кавказе, там они руководствуют в данный момент. Я не говорю про 90-е, когда ваххабье пришло. Сейчас то, что творят люди, они закрывают глаза на то, что запрещает Коран, и творят эти злодеяния. Вот так мое мнение. Последний вопрос, Дон Румата, мы вас благодарим. Муса, подождите, Муса. Является ли вас, это один и тот же вопрос всегда приходит, наш ассистент его приносит, является для вас священным писанием Коран? Пожалуйста, спасибо заранее за ответ. Можете ответить, можете не ответить. Зная то, какую информацию я получил за последние года два, надо смотреть на оригинал Корана. Не на оригинал тот, который у нас на арабском, а то, что был на сирийско-арамейском. Что это были за писания, что он нес.
потому что мы понимаем, что это переписано. Достоверно известно, что Коран был послан на арабском языке, курайшитский диалект, хиджазским правописанием был написан. Он не был на арамейском языке, он был только на арабском. Все, как бы справка для того, чтобы вы Нет, правильно... это догмат. Нет, это догмат нет. Мне сложно в этом Все, согласиться. спасибо. Огромное. Все. Ваш вопрос принят. Спасибо огромное. Зазы Зазули, потом даем слово Тесле. Заза Зазули вам, потом Тесла. Если хочет, Мусаб сделает заключение своим высказыванием. 7 секунд я скажу, 7 секунд. Я бы хотела... Подождите, я сейчас скажу, Муса, извините. Я хотела сказать одно. Половина нашей нации. Заза Зазули, вам слово. Я бы хотела сказать, что религия – это просто инструмент для угнетения и манипуляции человечества. Поэтому там никаких тезисов, никаких формул выводить не надо. Это очень просто. Любая религия, все эти 3 религии, а сейчас оказалось, я только сейчас поняла, что ислам даже не относится к абрамическим религиям. Это просто отдельная секта сатанинская. А те 2, иудаизм и христианизм, не в обиду будет сказано, христианизм – это вообще религия, некрофилия. Это не религия, а некрофилия. Поклонение каким-то останкам, облизывают руки каких-то святых, умерших 300 лет назад. А иудаизм – это вообще корни всего этого. Оттуда все было скопировано, и все. Иудаизм – это кучка колдунов, лунный культ. Все, что я хотела сказать. Спасибо. От участников чата, подождите, Муса, подождите секундочку, я вам всем дам слово. Заза Зазуля, вам вопрос риторический, вы имеете право ответить на ответ. Является ли для вас священным писанием Коран? Все, вопрос. Вы можете ответить да или нет, или вообще промолчать. Нет, для меня является священным мой народ. Понятно, четко, коротко, лаконично. Муса, говорите, 7 секунд. Для меня, я много-много не знаю, но я точно 100% знаю одно. Когда любая религия пытается играть политическую роль, она наносит страшный непоправимый удар. Поэтому ислам, в частности, не должен вмешиваться в политическую жизнь чеченского народа, ибо это просто гибель чеченского народа. Ислам, он каждый для себя. Молись у себя дома. Разбирайся в религии, там у себя дома копайся в хадисах, в Коране и так далее. Ислам не должен быть политическим. Это я точно знаю. Все, я закончил. Все, огромное спасибо. Я благодарю вас за ваше мнение, всех предыдущих участников. Напоминаем, что тема сегодняшнего эфира является Коран, когда, как и где он был издан. Благодаря спонсорам нас 100 тысяч участников активных. Все активные выводятся на экран, неактивные спрятаны нашим техническим персоналом для их безопасности. Я думаю, что Тесла руку тянул. Можем дать слово Тесле. Если Тесла хочете, вы можете высказать свое мнение или критику, или вопрос задать. Пожалуйста, Тесла, вам слово. Это важное уточнение. Дело в том, что когда мы говорим камду или народ не шокировать, то есть народ нуждается в некой религиозной, не знаю, руководстве и шокировать моби блога, мы совершенно поменяли нашу систему ценностей. Что хорошо, что плохо, что есть добро, что есть зло. Мундяльча и камдуй, он ислам багдати или Коран дативый предъявить, тагайт Коран дати пошвой и всякие хумшдуиш, гучдуильча, этот настолько страшным считается, а отрезать голову учителю, это не шокирует, оказывается, народ. То есть это народ неправильный, у него приоритеты и добро-зло, оно перевернуто, потому что и учители кварт отрезать дичи, и Тигили беген холсири, и зудри беш, ишкел киссачи, уснах шокироваться без народу, они какие-то разговоры об исламе или об этой ерунде.
Это все равно, что, представьте, просто упростите эту ситуацию до одной какой-то небольшой деревни. В этой деревне живет маньяк, например, который ночью выходит и ножом убивает, там, то ребенка убьет, то там зуд убьет. А люди в этой деревне будут шокированы не этим, а тем, что вот у нас там идол какой-то, кто-то взял и, не знаю, что-то плохое про этого идола сказал. Ва, какой ужас! Шокировать модель, что? Это же такой, короче, конец света. 90% мы верили в этого идола. А то, что этот ходит, маньяк убивает, ну это же из вот это. То есть это перевернутая совершенно система, что есть добро, что есть зло. И вот система, а что шон? Антитеррор движений. Не потому, что там это... По-другому это не работает. А политический ислам победит Далурдат. Чтобы победить политический ислам, тебе надо быть Бен Салманом. И всю эту иджму у себя это иметь. Все, никаких других вариантов не существует. Вернуть к статус-кво, откатить Советского Союза, когда нас железным заносом закрыли, и этих мул, сюлевских молнич перестреляли, кто там стучать отказался, наверное, как застрелили, кто стучать согласился, может, тоже застрелили. Но неважно. Их положение ячу. Существует сейчас только один ислам, он политизирован. Все, другого нету. Неполитизированного ислама больше не будет. Потому что больше Советский Союз хряц, железный занавес хряц. Бен Салман полностью вошел в свои законные права предоставлять, что такое ислам. И чеченцы с этим должны как-то дилинг и реальную психологию, что мы реагируем на антитерроровские слова, как будто это прям за голову хватать, хотя у нас тут совершенно дичайшие, короче, убийства, всякие непотребства, короче, просто такие цунах домодизировать, амтец, да, ли ужасаться, да и анафему всех предавать, да и проклинать, да и иди наш бой. То есть это совершенно не из психологии, и не из постановки, я человек амца, чувствуешь, что если народ такие вещи ужасает не от таких вещей, то и чувствуешь, ему нужно ему эти чувства вот так в башку винтить обратно, короче, границ чувствуешь, ячу. Это чувство поддержки зла. Вы закончили? Да, я закончил. Тесла, огромное спасибо за ваше высказывание. У вас очень четкая позиция вместе с Евронокчем. Также Зазуля просто высказал свою позицию. Муса, конечно же, имеет свою точку зрения, отличную от вашей в какой-то мере. Но он все-таки говорит, что в ваших словах тоже есть истина. А хотелось бы поприветствовать всех новых, не чеченоговорящих, а также чеченоговорящих участников чата. У нас в гостях Будда. Будда. Он зашел, мы даем слово Будде. Будда, ваш микрофон включен. Если у вас есть что-нибудь сказать, выразиться, пожалуйста, мы вас слушаем. Будда, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер всем. Я пока выступлю в роли слушателя. Мне интересны ваши дискуссии. Вот также очень нравится, как Веня ведет программу. Всем спасибо. Будда, спасибо, что вы ответили. Можно вам вопрос? Если хотите, вы можете ответить, можете не ответить, а можете проигнорировать. Вопрос риторический, который при эфире задается, бегущей строкой. Не хотите, да, вопрос? Нет, это ответ на вопрос. Нет, это ответ на вопрос. Все понятно, все коротко, ясно, четко. Спасибо, Будда, за ваш ответ. Еще очередь. Вы хотели выступить? Пожалуйста, вам. Да, я хотел выступить. Я хочу сказать, что за всю мою жизнь я не встретил ни одного истинно верующего человека. Вот это поразительно. За всю мою долгую жизнь я не встречал ни одного истинно верующего человека, согласно бумаге, согласно байбук, это как говорят на английском, согласно закону, как должен человек быть, каким он должен быть. Я не встречал. Вот это самое страшное. Меня поражают вот эти люди, которые
за какие-то карикатуры, за какие-то сжигания Корана, за оскорбление Бога. Истинно верующий, по мне так, он должен понимать, у него не появляется мысль, но должна появиться мысль, что неужели он нуждается в моей защите, а тот, кто на него посягнул, он больше принес себе вред, чем я могу ему принести. И что с ним будет или в этой жизни, или в будущей, у этих людей не возникает вопроса. Они бегут с ножами, с палками, с камнями убить, уничтожить того-то, кого-то. Вот это страшно. Страшно, что люди, сейчас в Дагестане была ситуация, это показатель страшный на то, как легковерны люди на Северном Кавказе, как они могли поверить, что израильтяне с их паспортами сильнейшими, одними из сильнейшими паспортами в мире, поедут или повезут их, как беженцами, в Дагестан. Это страшно. Это показывает то, что если им показать другого врага в лице нас или кого-то, если привести какой-то пример или просто написать в Телеграме где-то, что вот так, нам надо подняться и убить этих людей, какую-то группу людей, эти люди также подкинутся, не задумываясь. Не задумается никто из них, и они вот так же толпой, как сумасшедшие индейцы, начнут уничтожать все на своем пути. Вот это страшно. Я к чему это говорю? Что размышляющим с каждом аяте, и мы вам дали разум, мусульманин должен быть такой. Я не встречал таких людей. Размышления, какого-то созидания внутреннего я не вижу в этих людях на данный момент. Может, раньше они были, просто я их не видел. Но сейчас это очень страшно. Это просто повально безмозглые, безвольные, абсолютно ведомые люди. Закончили, Донрума? Да, закончу. Я сейчас... Можно вопрос? Сейчас, тут технический персонал вводит на экран вопрос именно от участника чата, он повторяется, и поэтому будет зачитан. Вопрос задается вопрос риторический, задается на площадке, любой, кто хочет, он сможет ответить. Говорится, вы зачитывали документ, в начале, в середине выдавали справки, что были аяты, суры и аяты, которые давались Аллахом, но потом они отменялись. Есть ли документально зафиксировано в бумажном формате те аяты, которые запрещали, те суры, которые были изданы Аллахом, но которые были запрещены? Как узнать, что они были запрещены? Вопрос такой. Кто-нибудь может на этот вопрос? Спасибо. Разделяются мекканские и мединские, все знают об этом. Мекканские отменены мединскими. Понятно, хорошо. Если это ответ, мы его принимаем таким, какой он есть. Я думаю, наши участники чата именно в формате, именно печатного формата будут удовлетворены вашим ответом. Даем слово древнему Адаму. Древний Адам, вам слово. Меня интересует такой вопрос постоянно. Как раб знающий, перенес трон с далекого места, переместившись, телесно, это мгновение ока, как это можно объяснить логически, научно или, не знаю, он пришел в другое измерение, это как чудо, с большим предметом за такой короткий срок. Это как-нибудь доказано или кто-то еще такое сделал? И как вообще понять это? Есть у кого-нибудь, хоть какое-то мнение об этом? Баракаллаху Масана. Древний Адам, извиняюсь, я должен уточнить. Вопрос какой? В чем заключается? Я как-то не уловил вашу мысль. Пожалуйста, сформулируйте его как-нибудь почуть. Телепортация, Там говорится, только телепортацией можно переместиться в далекое место, за такой короткий срок, мгновение ока. Когда Соломон спрашивал, кто принесет трон, это в Коране, трон, и раб знающий сказал, что он принесет этот трон,
мгновение ока, то есть то есть он принес этот трон с далекого, да, края, и как это чудо объяснить научно или логически, вообще, я не понимаю, это возможно, как возможно, и чем-нибудь это доказано, изучено, насчет этого. Древний Адам, вопрос такой, как бы для уточнения. Это в Коране написано? Какой сурат, какой аят? Просто интересно. Это с Корана вы Любой, я понял его, что он говорит. Цигатаумду Эдам. Трон на Сигату был. Сперва 7 небес, потом трон. Но тот, кто писал, думал, что земля была плоская. Видите? И если сейчас мы понимаем... ты не понял вопрос. Там есть такое место. Царь Соломон спрашивает, там джин, раб знающий, там, наверное, сидят они, кто может принести трон Билхис Олцов, ее трон Шавочи, вот, Ханда Орду, Да, ты про царицу, да. Да, и как это возможно, далекий край переместиться, взять трон и принести, да, вот, чудо Цахилкаюма дати, сбой не логический, не научно, а может кто-то знает насчет этого что-нибудь, или все лично, не смейтесь, я пытался делать телепортацию, разные, короче, но не получилось. Адам, лауреат, если можно, я бы ему ответил. Я думаю, некоторые тут не поняли. Просто перед тем, как вы ответите, подожди, перед тем, как вы ответите, интересно, откуда эта информация? Она с Корана, с сурат, аятов или с хадисов? Вот этот про трон. Вот этот. Не, это с Корана, если не посмотреть, я сейчас могу ошибиться, надо посмотреть. Понятно, если с Корана, вы говорите, что это с Корана, мы вам верим на слово. Давайте, отвечайте, Нохчу, вам... Все, я отвечу на вопрос. Адам, именно и трон Хай Нага Жинду и да, это не человек. Как мы все знаем, если кто-то читал, то знает, что там Сулейман... написано араб, который знал наше писание. Там, джин, джин хан Маэса, каждый определяет свое время. А самый короткий срок говорит раб, который знал наше писание. То есть чудо юхцигатах, значит, если он это сделал, там сказано, что он принес этот трон. То есть переместился во времени, взял предмет и принес. Подождите, все, древний Адам, понятно. В резюме. Вы сказали, в Коране говорится, что какой-то араб пошел, принес трон. Это с Корана. Мы вам верим на слово, мы не будем там доказывать что-то. Я не говорю, что араб или чеченец, иудейец, он цаха. Все понятно, древний Адам, спасибо за вопрос. Мы просто ценим ваше выступление, ваш вопрос. Дайте все-таки ответить Нохчу. Нохчу, вам слово отвечать. Адам, это уже все об этом знают. Сулейман пайғамбару женщину иш управлять яшылату дал бел ницхилатуне. Жени гол хаяет ницу и трондат, об этом все знают. И тажимо интернет кегинча толкование говорю дат именно. Цаяти. Жену хадейн дует дат. Женщи разные способности, бо летать дешу до хочу адол женща до разных епер женщу жену хадейн дуцуни дат. Поэтому что ай адми муэрдон أدمشك دولار دو هم داتي تندين أبيسني حن كروريات научным способом حقي أبيسني دولار دات قيت и момент. Нохчу, можно вопрос? Ольга, очень важно, подожди. Нохчу, вопрос сразу выводится на экран. Читатели печатного формата, пишущие наши слушатели, вопрос задают, задайте, говорит, вопрос Нохчу, прям вот, кламация идет, кламация. Вопрос вам, если хотите, отвечайте. Не хотите, не отвечайте, это ваше право. Является ли для вас священным писанием Коран? Вопрос. Ответ, если есть, мы вам даем слово. Да. Понятно. Огромная благодарность вам за ответ. Подождите, Оскар, я вам слово дам, вне всякого сомнения, Оскар. Я вас не забываю. У нас тут есть один участник, он просто руку тянет, и он такой жесткий борец, именно идеологический оппонент. Мы ему дадим слово по-чеченски, запятая, это Тюмел.
И чтобы как бы люди знали, чтобы не было как бы кривотолков. Если это запятая, то по-чеченски это цюмал. Мы даем слово запятой, а по-чеченски это цюмал. Вам слово, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Цюмал, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Ну, как бы я здесь часто слышу вот про логику, где Бог, там логики нету вообще. Ir sastāvdaļas tieši там и момент, ну, что. Еще вот я просто здесь личность я как бы не хочу обсуждать. Давайте вопрос, вам дается возможность задать вопрос без личности. Давайте вопрос, пожалуйста, вам слово. Не, я здесь пытался задать вопрос. Давайте любой вопрос. Вам дали слово. Пожалуйста, вас все слушают. В общем, короче, то, что логика несопоставима с божественностью, я как бы приведу сейчас пример. Вот, допустим, сельский интеллигент, полугурон, да, который должен был там пасти овец. Пожалуйста, не выключайте его. Он должен задать свой вопрос. Здесь этот формат свободных людей для свободного волеизъявления. Здесь нету элитарного гольф-клуба, где выкидывают тех, кто хочет задать вопрос. Этот человек хочет задать вопрос. Если он оскорбляет кого-то, я беру всю ответственность на себя, и это будет оскорблением моей личности, вашего покорного слуги, а не к тому, к которому он обращается. Я все это беру на себя. Даем слово Цюмалгу. Цюмалг, пожалуйста, задавайте вопрос. Оскорблять я как бы не хочу никого. Задавайте вопрос. Вы тянете резину, и тем самым вы провоцируете наших слушателей. Пожалуйста, я вас прошу, задавайте вопрос. Да, вот сельский интеллигент. Я просто задал вопрос, ты стал наезжать на меня, и как бы... Вы переходите на личность. Задайте вопрос и скажите, этот вопрос тестный. Вот я вам сейчас задаю вопрос, бегущий такой, пишущие наши слушатели, они говорят, задайте вопрос, пожалуйста. Тут вот технические наши сотрудники в печатном формате, они как бы сделали копию, мне принесли и вывели наши модераторы на экран нашей студии в Капунте, в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, оттуда мы сейчас вещаем. Говорят, задайте вопрос Цюмалгу. Я вам задаю, вот видите, Цюмалг, вам вопрос. Является ли для вас священным писанием Коран? Вот в таком формате задавайте вопрос. Можете ответить или нет? Вопрос вот. Ответ да, нет, или вы вообще игнорируете вопрос? Пожалуйста, вам... Я вот как бы немножко раскрыв отвечу. Я вот везде обращаюсь за как бы мудростью и за помощью, за советом. Я как бы считаю, что именно Коран является... А потом уже объясняйте. Ответьте на вопрос, а потом уже приводите философские доводы. Мы вас слушаем. Коран для меня является источником для принятия каких-то решений. Да. Является ли, еще раз вопрос повторяется для вас, бегущей строкой по экрану. Модераторы говорят, задайте вопрос Цюмалгу, пожалуйста, задайте вопрос. Является ли для вас священным писанием Коран? Вы можете ответить да, нет или проигнорировать. А после своего ответа вы можете добавить свои философские как бы заключения и доводы. Пожалуйста, вам слово. Безусловно. А теперь ваши философские размышления. Мы вас слушаем, пожалуйста. Как бы не буду я делиться. Вы будете говорить свои, вы донесете до слушателей, до широких масс ваши философские заключения. Пожалуйста, мы вас слушаем, Тимур. Ну, в виде виси. Здесь долго объяснять, а времени у меня мало. Нам дается 10 минут для того, чтобы вы смогли объясниться. 10 минут от редакции, от администрации канала. Просьба была от наших участников печатного чата направлена в Госдеп. Они говорят, дайте этому человеку 10 минут, чтобы он довел до общей массы, серой массы, всех этих слушателей, свое философское умозаключение. Пожалуйста, вам слово, 10 минут. Говорите.
Дело в том, что до этих шумных голов, что здесь находится, чтобы довести, потребуется, думаю, как бы целая вечность. И не факт, что это еще дойдет до них, понимаешь? У них отрицание, пока они смиренность и так далее. Микрофон, пожалуйста. Вопросов нету. Я все сказал. Все, огромное спасибо. Огромное спасибо. Орску, вам слово, потом Новчу. Орску, вам слово. Орску, как слышите? Вам слово, пожалуйста, Орску, мы слушаем. У Орску технические проблемы, возможно, его выбило из нашего прямого эфира. Новчу, вам слово, говорите. Все, Баркал, лауреат. Если можно, вопрос к Тесле, так как я думаю, он Кучур Игорь Голи ответил мега хиетсом дунья хиечарил Саудия хиетсом тунцунен. Вопрос к Тесле, если можно. Задавайте вопрос, если он хочет, он ответит. Если не хочет, он не ответит. Пожалуйста, вопрос. Да. Все, у меня вопрос к Тесле. В Коране есть аят Сури Аль-Анбия, 30-й аят, если не ошибаюсь. Я сейчас прочитаю вам. Пишется вот так. Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, что мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют? Бог дал Коран чуадать. И у меня вопрос к Тесле. На данный тахан был ученый шбуй, инстер теории, цани, йохшуйхар теории. Dünya sigil şakvallar düç ayet tuqi. Tahan bol eğilimler bat uçolmuş ol koy. Seyir teori sani okşuyu teori. Задали свой вопрос? Вы задали свой вопрос? Да, задал он. Отвечает. Ну, давайте, отвечайте. Если о жизни речь идет или о безжизненный объект, это одно, горы, леса создал, или там землю создал, песок, дюны, камни, это одно. Но если о жизнью человека, то молекула воды здесь ни при чем. Аминокислот, 20 аминокислот, из этих состоит все наши формы жизни. Они есть, эти аминокислоты есть в космосе, на далеких звездах, где угодно их можно найти. Вода это Дайте ответить, пожалуйста, Тёмал, не врывайтесь. Лауреат, я тебя уже предупреждал, халмалиет меня, когда я говорю, выруби. Он имеет право говорить, но он не имеет права вмешиваться. Пожалуйста, отвечай. В смысле сбивать Тёмца? Ему модераторы выключили микрофон, отвечайте. Спасибо. А в смысле сбивать Тёмца специально? Ну, прощение, виноват во всем я. Да. Сундела, вода необходимый элемент, но крайне разделить на Бог, что, то есть что-то было вместе, Бог пришел и это разделил на две части. Тесла, уточнить, да яс. Давай. Тут речь первой части. Сигал шид дунья дючдуар. Я сейчас прочитаю опять. Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, и что мы разделили их и сотворили все живое, Бог, именно все живое из воды. И вот. И что ты Вода, диара хидалях, не значит, что мы из воды состоим. Мы органические молекулы, шату, углеводород, органическая химия, уж возьмем. Углерод D, водород D, углерод D, водород. Все это состоит из углеводородных цепочек. То есть хиба я не вижу никакой. Что меня в этом смущает, подождите, он отвечает вообще. Дайте ему ответить.
Что меня смущает, и Харючил, и это означает, что Дейли цан одновременно существовать, то есть сахумхилла, то есть Дейл не делал это из ничего создать, цеш материал караина, цунах и разделить на небесный свод церь замнях, хрустальный ложь хилла, то есть он хагушил лака и сигал юй, из-за прозрачный илш, потолок кюмячила. Это стандартное это представление древних, не только у арабов, там, не только у греков, у всех. То есть хрустальный небосвод. Инц война, что из просто и син хагушен, война из атмосферы, цани атмосферы хушсала, цани хол стекло сон хум арахца мировой океан, дал догдал ищен цуи люк шаю اللي он хочет дойти мечтала. Сундела и все это согласуется с этим. Но слабость этой вещи, точно как и в Библии, тоже описывается, что Бог летал над безжизненной землей, и то есть делится одновременно существовать, то есть сам материал юг, наравне с его этим. То есть он там не всемогущий получается. То есть ни из ничего не создает. Сам материал есть. Стагвершена, глина, воцу. Ну, Тесла, согласись, это удивительно, как они, это бьется в современной теории эволюции. Согласись же, это удивительно, как они тогда попали про воду. Все живое из воды попали, вышло. Я не понял. В чем они Ну, попали? то, что из воды все вышло, бьется же как-то. Но это тоже удивительно, правда, согласись. Как они до этого додумались. Не бьется. Во-первых, люди-фермеры, Тесла, которые поливают извиняйте, Тесла, извиняйте. Вам задали конкретный вопрос, вы ответили. Не вступайте в дискуссию, это Коран, это такая тема, что можно бесконечно спорить по каждому аяту, суре. Вы ответили на его вопрос, заканчиваем этот вопрос, потому что они каждый раз будут возвращаться своим вопросами. Да, Тесла, заканчивайте свой ответ, потом слово Ошто. Пожалуйста, Тесла, заканчивайте полностью свою мысль, не прерывайся. Что вода дает жизнь, а ты же урожай сажаешь, ты дождя ждешь, тем более в пустыне. Он хино жизнь давать, ты что хуже, малыш, в чем здесь какое-то супер открытие удивительное, что они не знали, что вода это и жизнь очень связаны друг с другом. То есть, тебя отец алхамдаться. Да, Чорса, вот это хотела сказать. Как бы ты ни ломал свою голову, ты придешь к воде, из воды же, а просто видишь, что через день там моллюски будут, или там мелкие букашки будут плавать. Им идер ваш хатер, да, ладно. Пусть кто-то другой сейчас скажет. Можно я. Говорите, без можно я, заканчивайте. Давайте, пожалуйста. В общем, насчет этой логики и Бога. Да, Бог не поддается логике, действительно. И когда в Коране написано «Аллах знающий, видящий», то это огромная ошибка. Также ошибка, когда написано, что Аллах гневается. Также ошибка, когда написано «Ар-Рахман, Ар-Рахим», что значит «милостивый и милосердный». Не надо подгонять Бога под какую-то логику, и уж тем более сравнивать его, делать его подобным человеку. Масалдук, пример такой, огромный пример, когда Бог, Аллах, наказывает человека за ширк. Вот пример из жизни, не из жизни, а вот смодулируем такую же ситуацию. Допустим, само Зудиалина, Зудиалин нейник целая лой. Ахтунан уозюди, не шаби дукиез ешетер, он из-за дукиез оли. Тунан целаюди, это скунах. Утрировать, отлично. Дайлом вагвеш муи, вечно вагвеш муи, то ширк динет. Представить день, уозвон, ле цедел. Шасен цау эл хехте эл ле цедел. Адам вечно жужжат я, да где шо. В общем, уозвон, я шел наказание, и прям адмахтер уподоблять вардухой. Логика неприменима к Богу.
Я это признаю. Надо придерживаться этого тезиса. Баркалдей Рейсуль. Ну, спасибо большое. Орсту, вы закончили свою мысль? Да, просто итоги. Маги верят в свою истину, Халх. Про Соломона, там, царицу, Джинчи. Это то же самое в этом проделал вот этот маг, как его звали, Копперфилд. Сулью, Дури, Хумш и Уоллерса. Давайте. Хорошо, огромное спасибо. Имамали Рахмонов, наш гость из Таджикистана, из солнечного Душанбе. У вас есть что-нибудь там сказать? Есть. Вам вопрос от слушателей и участников печатного чата на нашем канале. Можно вам задать вопрос от их имени? Этот вопрос я неоднократно слышал, и от ответа я воздержусь. Вопрос вам можно задать, а потом вы скажете, воздержитесь или нет. Даже вопрос не задали, вы уже воздержитесь. Зачем так сильно страшно бояться всего в жизни? Вопрос Имамали Рахмонову, бегущей строкой, от участников нашего печатного чата, а также наши модераторы вводят на наш огромнейший, прекраснейший, жидкокристаллический экран в нашем корпункте в Вашингтоне. Мы вещаем из Соединенных Штатов Америки, поддерживаем и финансируем мы в какой-то мере Радио Свобода, а также телеканалом Current Time, Госдепом США. Вопрос Имамали Рахмонову, нашему другу из Таджикистана, из солнечного Душанбе. Является ли для вас священным писанием Коран? Ваши варианты ответов. Да, нет, воздерживаюсь. Пожалуйста, вам слово. Третий вариант ответа. Понятно. Вам слово, говорите, высказывайте свое мнение по любому вопросу. Я обычный слушатель. Слушаю и все. Хорошо, спасибо. Огромное спасибо за то, что вы были с нами во время нашего прямого эфира. Мы ценим ваше присутствие. У нас... Я сейчас помню. Девушка, завершайте мысль, давай. Да, я вспомнил про воду, когда говорили, вот Тесла говорит насчет Корана, что 2-3 раза упоминается две разные воды, где пресная и соленая, где они не смешиваются, и это приводится как чудо для разумеющих. А на самом деле скиги вопрос, а что? Они никак по химическому составу не могут смешаться сразу, но постепенно, потихоньку они смешиваются. Из-за этого вид, цвет как бы воды не меняется сразу. Из-за чуда предлагать, то хидек, то там бывают многие моменты. Если начинаешь копаться в этом, вот на самом деле, вот тогда разумный человек открывает глаза. Так, понятно. Огромное спасибо вам, Ошто, за ваше экспертное заключение. Хотелось бы напомнить нашим участникам чата, на 90 тысяч активных участников, все активные выведены на экран, они активны скрыты нашим техническим персоналом. Благодарим всех спонсоров нашего сегодняшнего прямого эфира. Благодарим Госдепартамент США и как бы за ту техническую поддержку, которую нам оказывает телеканал Current Time, а также Радио Свобода, и нашим техническим модераторам, которые находятся в 4 углах земного шара и дают нам возможность иметь эту свободную площадку, созданную для свободных людей, свободными людьми и для свободного волеизъявления. Тема сегодняшнего прямого эфира была Коран, когда, кто и как его издал, и где он был издан. Я думаю, что сегодняшний прямой эфир был насыщенным, конструктивным. Было очень много разных мнений. Некоторые участники прямого эфира четко, ясно высказываются, говорят, что для них не является священным писанием Коран. Для других участников чата, которые отвечали на этот вопрос, это было священным писанием и было предметом для того, чтобы их жизнь соответствовала предписаниям и канонам, предписанным именно в этом священном писании. Мнения разные, мнения полярно разные, были иногда очень жаркие моменты, но наши ассистенты, также наши слушатели пишут и говорят, что формат прямого эфира проходил в очень дипломатичной, корректной, эстетичной форме, что все-таки не может не радовать.
Мы должны как бы уже завершать наш прямой эфир, потому что провели практически 4 часа в прямом эфире. В заключение нашего прямого эфира хотелось бы сказать и напомнить, что целью этого прямого эфира не было прийти к одному знаменателю или сделать так, чтобы одна точка зрения начала доминировать, и другая точка зрения как бы была запрещена для других участников нашего прямого эфира. Каждый имеет право иметь свое мнение. Для кого-то это священное писание, для кого-то это не священное писание. Мы, как площадка, свободная площадка, а также все наши участники нашего прямого эфира, уважают мнение других людей. И это самое главное. Хотелось бы в заключение дать слово нашим как бы постоянным участникам чата в лице прекрасной половины нашей нации. У нас есть такая участница АП, хотя она очень сделала комментарий, говорят, что для нее это как бы ей неудобно, в какой-то мере иногда ей бывает даже неловко выступать на наших прямых эфирах, но все-таки, видя то, какие комментарии она пишет именно в печатном формате, мы не можем не дать ей слово, потому что она является, это не будет даже нескромности с нашей стороны, просто кудесником, просто мастером пера. Как она изъясняет, как она доводит свои мысли до широких масс, широких слушателей, широких писателей в нашем печатном формате, в канале в печатном формате, просто заслуживает глубокого уважения. И мы даем ей слово. Вам слово, пожалуйста, мы вас слушаем. Спасибо. Тема такая провокационная. Говорить против ислама – это однозначно говорить против Путина. Поэтому я как-то воздержусь. Это же кремлевский бэйби. Поэтому я извиняюсь. Это как сформулировать: нет Бога, кроме Аллаха, и русское правительство – пророк ее. Благодарю. Но мы вас услышали, мы понимаем вашу позицию, поэтому мы настаивать больше ни на чем не будем. Плавно передается слово нашему прекрасному, просто изумительному, эмоциональному, в каждом выступлении затрагивая именно насущные проблемы, представительницы прекрасного пола, просто с гениальнейшим, просто шедевральным, как говорится, креативным ником, псевдонимом Заза Зазули. Надеюсь, через лет 10 она нам объяснит, почему был выбран именно этот ник и что он обозначает. Но это просто Заза Зазуля. Мы вас слушаем. Пожалуйста, вам. Я не хочу ждать 10 лет, сейчас вам объясню. Это мое имя, меня зовут Заза. Очень было интересный эфир. Узнала еще больше. Спасибо большое за вашу работу, лауреат. Вам конкретно спасибо. Вас благодарю от имени нашего технического отдела, от информационного культурного отдела, а также всей информационной редакции. Ваши благодарности услышаны, и они дошли до адресатов. Работа здесь коллективная, более 150 человек работали над этим эфиром. Мы привлекли религиозных экспертов, также историков, методом сравнивания, методом скрещивания информации на разных языках. С нами работали молодые люди, говорящие на разных языках: английский, французский, немецкий, испанский, арабский, чтобы соответствовать именно историческим фактам и чтобы донести именно полную информацию до наших слушателей. Подождите, Антиров, вам дадим слово. У нас лучезарный наш... Присоединяюсь к благодарности. Подождите, завершаем сейчас, подождите. Благодарности дошли Заза Зазули. Дается слово после как бы Зазы Зазули. Тут был один у нас очень интересный слушатель. Мы его как бы не видим, и модераторы говорят, что его не видно. Он куда-то пропал. Возможно, он куда-то убежал. Но мы как бы взамен... Лауреат, я просто присоединяюсь к благодарности и все. Подождите, вы не можете так уйти, вы нам нужны, вы должны говорить. Вы не можете просто так молчать, антитеррор. Ваш голос должен быть услышан. Пожалуйста, Булат, вам слово. Если хотите, вы говорите, не хотите, не говорите. Булат нас, видимо, не слышит. Булат ушел на небеса, на 7-е небо, как это написано в Коране. Антитеррор, ваш голос в любом случае должен быть услышан. Вам слово. Говорите.
ДРС هم دات تو جو بايدي أحلا وين كان ديك تيماير هنا بركل ДРС ديك دعوة موسى اسمها سنة أمريكانسكي действительно. Nama Бог церква هم дат. Вы исламский эксперт, проводник слова Аллаха на земле, проводник именно тот человек, который делает так, чтобы уважалась именно сунна пророка. Благодаря вам все муриды стали на ваш путь, отреклись от других вирдов. Вы просто светоч, луч ислама именно на этой земле. Благодарим вас тоже за ваше присутствие, за то, что вы всегда даете возможность услышать правду вашими устами. А ваши слова для нас очень важны. Огромное вам спасибо. Осто, вам слово, пожалуйста. Тоже присоединяюсь, благодарствую всем слушателям. Вам исключительно спасибо за ведение этого канала. Ну, прекрасно. Мы тоже от имени редакции администрации канала благодарим всех наших слушателей и также тех, кто нас услышит на других информационных площадках, электронных средствах массовой информации. В заключение, перед тем, как полностью завершить сегодняшний прямой эфир, даем нашему постоянному слушателю, простому чеченскому обывателю, гражданину, если он, конечно же, находится среди нас, под кодовым названием Вахар. Вахар, он наш главный специалист, кудесник, именно слово на чеченском языке, хранитель всех наших исконных чеченских традиций, адатов, рассказов, повести, как говорится на чеченском языке, пословиц, но на чеченском языке кицлиш. Вахарху, вам слово, мы ждем ваше заключение, как бы не то что экспертно, а именно гражданскую вашу позицию. Пожалуйста, вам слово. Баркал ДРС Масяна, да, буквально самое масич чухалха, масич чухалха, шуна хухерду из закрытые тем, да, решетки уж сам, да, парламенту аддица, самое из короче бош, да, тишца. Дица еще, и Алла еще, хажан каязина хар ишт маду бош, да, тишт. И баха еще, тишт сахана ирваль. Тагна ишт дух болмет тая и хан. Но факт таган диц ишхли, Алла ишхли, قرما بلاتس شيرنيني آلا دات شادا قولن وال تقوى بيا إشت إيري دات شامير شولون ديل شا هما تحقو شولون ديل شا ديل اختيش والشون خوردو تحقو رو تحقي غير شبو أخشوحا علم دو شورت ناخابو ومش دوش بو إي ويتغن إشت أتقريتا دمدر هرديش دات خزا دو إدكي دو إذا وين تعلمنا إيش هما دور ميرش بوي شيء دال قلن دوي ميرش سيدا سيوري منا ميرش أو دقتي داس ميرش قلن دوي ميرش قلن دلون دلا يقولنش ميرش خليش ميرش قولنش خلشي بويا وهما تحكي داس ويدال قلن دل هما أتصل جو تحكي داس إنستغان يديسر ناشو مثلا بركل ديريس خلي سيدر إتا سين قشتل باغر خوش أغو درس إتسوما تعداس قروان تيش خبر تون تحخيتر يا تيش ومان تحخيتر نيمين بشري داس قصة بولناخ بات إش باتشن إش развитый бачун إش سان أتصل آيش صدويشن أتصل دنين هما إش صدويشن سان Просто нах бац, омич вахчи не имеет значения. Просто нах гуши гашает адмалишен. Но факт есть, и адмалият, орденян чуагут турахилла и из-за присутствия дяшхилла царилигият, синхочаят, изначально адмал признать дяштек адмалью, животный шаят, и куалиню хинзоин, куалинья цахиш, присутствует дяшту войну хаю, царя признать дяшек адмалью, с природу признать дяшек адмалью. И он изначально дианду, суна, сосана волчана, простой нахана, труна,
قشتك يأدمل بياتشن تكون يأدمل ليتاني بيديل تسويشن تكون تخشني كوارجيري هم شتاتش но بعض признать я шега изначально веков أدمل أدمل إذا كده دقدات دو كيغواشتك иштхил диези бошто هم شتاتش серьезный هم что это серьезный هم что жопуш сахарчи нахуй признаться то есть сомневаться то на цундели признать что единственное хаку дичи أدمل بياتس سون قيتسغوي يأدمل مسار مليل أو признать يشي يأدمل ليليش عني دلالة يعرش خيتو دوتي يخيتي نبوتي وإن خام إذا شو مساجي با إيش لارسم شو خزدرشون تانا برغت مرش ديستقل يشيوش داس أشدقو ناهن أبيس نيت ديشون شان خوش دات مسانا ديريس خليل وي مسيري دال داعي بيرتي وي دال ديك نياحا قولتي марша альшу. Хотелось бы в заключение поблагодарить от имени редакции, администрации, а также активных участников сегодняшнего прямого эфира, всех участников, всех слушателей, сказать, напомнить, что целью нашего прямого эфира не являлось сделать так, чтобы одна точка зрения начала преобладать, и другие точки зрения как бы не имели права иметь место. Мы уважаем все мнения. Эта площадка создана свободными людьми для свободных людей и для свободного волеизъявления. Все темы, которые обсуждаются в прямых эфирах, они выставляются на обсуждение путем прямого опроса, голосования в ленте нашего канала. Благодарим всех, технический персонал, снова и снова, всех участников этого прямого эфира за их корректное, дипломатичное общение и обмен мнениями. А также в заключение хотелось бы сказать на чеченском языке для чеченоговорящих слушателей нашего прямого эфира. Шун масана боркал дейрес хуль, вей арбех канбол, не нулот боршун. Элча цанин дохал бац дамола. Я цанин яхвайтан бац. Я цанин ойл яхкан кречер ойл ватайна и кречер ойл цахилитар хамдачун. Борни шиши ойл и шенхетак алишош. И боку ёш, и штхила дуой новчушука. Хира ду и цахилити, ло ешмаят. Цунде лахара мерш майдюшун. Мерш нага нинаю, мерш нага фэлэна юшу. Цунде ла тагалеш динаха цац болчана и шенхетак ишчолду эрхада цедеш. Шенхетак ишту, лухунхетак ишту, цацут ясацем штебеш, хида цедеш. Вовши лотну швайчах дольчане, да, владыки хду вахархос, дика олдис. Вой варцаха лишь ячу, ячу вой бицах цанох чумат бу, и вой нох чумат бицари тера, вой нхадниз вой нох чухамду, вой кицанни ключ камниш, вой уш дачун, е ушурду элметка бачун, цундела хаз вовши цани ларам бош, хаз вовши сидяш, вовши портуш дагацряш, вовши дейацряш, кидолч хамнишук, аха, وي خزل ديكال تسينل أدمل وتصواخر قصدوك يوتيس أدمل جيتشاني وي هو ديكال دوشن تغن هوكشا دوك تو خزل إيلا أوكر وي قومي هو ديالدول غالطوش حقي وي إتسادالي حاجة ديس تندل هوك مايدنو بياش والبو كويتش مايدن نشعا بياش والبو وتنها كويتش متنشكا أوشتا كودو ديرادикализация وي تخوش تو شوار دوي радикализация, хульче, надахтя, чисталюч, и бяш, буал бушу, охча бувай, на остише, ладохар бойша, пялойша, ключ площадкшта, цундела вайкам, портах дишу, мяштах дишу, вай цанни халгар, килончкил, ямарт нахил, ключ камнишу, а вай це юча, вай це бяхнеш, вай меткш, вай ашел, вопдине нитне, а вай ашел меткш юга яша, وي إيش عايشوش داتشن وي إنزل يشوف سيلا دول خزل دل دوشن نوخش خام دوشن تانيل سو دات تانيل لخر دات أخدني نيتنا أمس سيري خامي شو بقوان شوي خيلا يو خيلو شو دامو تتا شيخو ياس وي تتا بوال ديبو وي تاني غوست ديب يو current time يو رادي صبودا يو خدا بيش بدامو شونا بركل ديريس خل أخشا خندول خاتشنا وي خداولو بيمو إفيدنيس إفيشنا
Yukarıdiler duşun hattaş. Şey harcam bir kaçtas ve idüçe du velce diti tadavet unda çöve neşnaklu. Del reis konuşun masana adiköl yüzde kalogul. Dal dikna uçağı hoşluğu koy. Eğerinse hoşlakmış hoşu marzuk geç ardağır vay vay. Ardağır zini şun çak yavaşın. Adiköl şu masana yüzde kalogul.